হরে কৃষ্ণা। সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। এবং যারা যারা এখন উপস্থিত আছেন, যারা নিজের রোববারের টাইমটা ডেডিকেটেড ভাবে এখানে এসেছেন শ্রবণ করতে, তাদের সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। এবং আমরা একটু কীর্তন দিয়ে আরম্ভ করি। আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা মিউট করে নেন, আর যদি পারেন তাহলে ভিডিও অন রাখতে পারেন। কেন কি, ভিডিও অন রাখলে পরে যেটা হয় যে আমরা নিজেরাও অ্যালার্ট থাকতে পারি, আর আমরা অ্যাটেন্টিভলি আমরা শুনতে পারি। কেন কি, অনেক কাজের মধ্যে আমরা শুনতে শুনতে কি হয় যে আমাদের এটা ভিডিও অন মানে হচ্ছে তাদের এটা প্রায়োরিটি। এটা একটা ক্লিয়ার মেসেজ কৃষ্ণার জন্য, আমার জন্য না। হরে কৃষ্ণা। আম, তো আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, আর আমরা শুরু করি। আমরা যখন কীর্তন করব আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারাও মিউটে থেকে আপনাদের জায়গা থেকে আপনারাও একসাথে করতে পারেন হাতে তালি দিয়ে। এটা অনুরোধ। কেন কি, যখন আমরা হাতে তালি দিয়ে যখন কীর্তন করি একসাথে, তখন আমাদের হাতের রেখাগুলো পাল্টে যায়। সেটা সেটা আস্তে আস্তে আমরা ভগবানের দিকে ভগবান আমাদের সেন্সিরিটি দেখে আমাদের হাতের রেখা, আমাদের কার্মিক লাইন্স, আমাদের এগুলো সব চেঞ্জ হতে লাগে। এটা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে আছে। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয়া গোপীজন বল্লভ गिरिवरधारी, जया गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरवन चारि, जय कुंज बिहारी, यमुना तीरवन चारि, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपद श्रीला प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभाद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम আপনার আমার পিছন পিছন বলুন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
হরে কৃষ্ণ। সবাইকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে রোববার দিনকে আপনারা এসেছেন। আর আপনাদের কৃষ্ণ কথা শোনবার মধ্যে এত আগ্রহ আছে। হ্যাঁ, দীনপবন গৌরাঙ্গ প্রভু আজকে আমাকে এই সেবাটা করতে বলেছে, তাই আমি আহ, আমিও আপনাদের মতনই, আর আপনারা আমার থেকে অনেক উঁচু স্তরে, কিন্তু তবু আপনারা অনেক আহ, এই সুযোগটা দিচ্ছেন, তার জন্য আমি অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনের জন্য। তো আমরা প্রথমে শুরু করব। আমরা আজকে একটু শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকেই পড়বো। আর শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পড়বার জন্য আমি পড়বার আগে আমি দুটো অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাই অ্যাকচুয়ালি। তো অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো এটা। একটা হলো যে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, আমি তার আগে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, কারোর কি মনে আছে আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা কি কি আমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম? হ্যাঁ, রিনা মাতাজি, তারপরে মিনতি মাতাজিকে জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, ওই যে ভাগবতমে আমরা কিভাবে উন্নতি করতে পারি ভক্তিতে, এবং ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য নিজেকে, মানে ওই কি বলে, ওই ওই নিজেকে ওই গ্লোরিফাই না কি বলেন না, এইটা করতে পারি। হ্যাঁ, কিন্তু কোনটা করলে পরে আমরা ভগবত ধাম যাওয়ার জন্য প্রথম আমরা যে সেটা পেতে পারি? ও, ওই যে আগের দিন যেটা হলো, ওই আমরা এই উম, প্রথমে ওই উত্তম যারা গুরুবর্গ আছেন না, তাদেরকে সেবা করার মাধ্যমে আমরা তাদের কৃপাতে আমরা শ্রদ্ধা এইগুলো পাবো। তারপরে আমাদের এই শ্রবণে রুচি হবে, এবং আমরা সেবা করতে আরো উম, উম, ভালো করে পারবো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর মাতাজি, থ্যাংক ইউ। এবার মিনতি মাতাজি, তারপরে লালু কাকু। মিনতি মাতাজি, আপনি আনমিউট করে বলতে পারেন। আপনি কিছু অ্যাড করতে চান মাতাজি? হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু, সকল বৈষ্ণব বলুন, চরণে প্রণাম। প্রণাম। প্রভু, লাস্ট ক্লাস বলতে কি আপনি মানে গত সপ্তাহে তো ক্লাস হয় নাই, এর আগের যে ক্লাসটা নিয়েছিলেন সেটা বলছিলেন? না না, জাস্ট লাস্ট সপ্তাহ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। যে মাতা যেটা বললো সেটাই, যে আমরা প্রথমত ভক্ত সঙ্গ, এরপর গুরু কৃষ্ণ মানে গুরু বৈষ্ণবের সেবা, যেটা এর মাধ্যমে আমরা সেই ভক্তি পথে আগানোর অনেকটাই মানে পথ সুগম হবে। ঠিক আছে। আর আরেকটা, আর এর আগের যে ক্লাসটা হয়েছিল সেটা ওই যে রাধানাথ স্বামীর উপরে আপনি নিয়েছিলেন। ওনার অনেক মানে যে আমরা আপনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলাম, যে আসলে ভক্ত হতে গেলে শরণাগতি প্লাস ধৈর্য, যেটা ধৈর্য টলার, যেটা ধৈর্য থাকতে হবে, এই গুণগুলি যেটা। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে, আমি এইটুকু ঠিক আছে। বললাম। হরে কৃষ্ণ। তারপরে লালু কাকু, তারপরে নয়ন প্রভু। হ্যালো। মানে আমরা লাস্ট কাছে শ্রীমদ্ ভাগবতমের ক্যান্টো 1 চ্যাপ্টার 2 টেক্সট 16 এটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম। হ্যাঁ, ক্যান্টো 1। এসেন্সটা কি, মানে ওয়ান লাইনে এসেন্সটা কি কাকু? হ্যাঁ, এন্তুচো ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ ওয়াজ সাধু সঙ্গ অ্যান্ড বৈষ্ণব সেবা। এটা আমরা করেছি। অ্যান্ড আমরা যেরকম কৃষ্ণকে ওয়ার্শিপ করি, ঠিক তো না তেমনই আমরা ভক্তকে রেসপেক্ট রেসপেক্ট করতে হবে এবং সার্ভ করতে হবে। এবং এইভাবেই আহ, আহ, ভক্তি আমাদের কাছে আসবে। তারপরে বলছে যে আমরা কারোর কাছে কোনো ডিমান্ড করা কিংবা নেওয়া, সেটার থেকে অনেক বড় হচ্ছে কাউকে সার্ভ করা এবং কাউকে কিছু দেয়া, এবং তাতে যে জয় এবং প্লেজার আসে
সেটা অনেক অনেক বেশি। সো উইদাউট এনি ডিম্যান্ড অর আস্কিং উই হ্যাভ টু সার্ভ অ্যান্ড গিভ টু আদার্স, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য থিং। আর তারপরে আমাদের যে টলারেন্ট হতে হবে, রেসপেক্টফুল হতে হবে, প্রাইডলেস হতে হবে, নো কমপ্লেন, আর লাস্ট গ্রিড, অ্যাঙ্গার, ফলস, এগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে। তবেই আমরা ভক্তিপথে আহ, অগ্রসর হতে পারবো। এইগুলোই আমরা ডিসকাস করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণা। থ্যাংক ইউ কাকু। আর নয়ন প্রভু, কিছু অ্যাড করতে চান প্রভু? আনমিউট করতে হবে প্রভু। আমরা মিলি গত ক্লাসে প্রভুরা মাতাজিরা আসলে ম্যাক্সিমাম কভার করছেন, আমি জাস্ট তবু একটু অ্যাড করতেছি। গত ক্লাসে আমরা প্রথম প্রবলেম যদি স্কন্ধের এটাই হয়, ভাগবতম প্রথম লাস্টে স্কন্ধের থাকে, তাহলে আগের লোকেরা সব বলে দিয়েছে, এবার আমার যেগুলো বলার ছিল সেগুলো বলে নিয়েছে। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 16 নম্বর শ্লোক পড়ছিলাম আমরা গত ক্লাসে। আর এই ক্লাসে মেইন যেটা ছিল হলো আমরা যদি মুক্ত যে ভগৎ ভক্তের যদি সেবা করার সুযোগ পায়, যেটাতে হলো ভগবান সবচেয়ে খুশি হয়, কারণ ভগবান সবসময় চায় হলো নিজের নিজের সেবা করার চেয়ে আমরা যদি কোনো ওনার ভক্তের সেবা করতে পারি, ভগবান তার চেয়ে বেশি খুশি হন। আর এই মুক্ত ভগৎ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের শ্রবণে আসক্তি উদয় হবে। আর আরেকটা বিষয় যেটা বলছেন, সবকিছুর মধ্যে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা মেইন প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি ভগৎ ভক্তের অ্যাসোসিয়েশন আসতে পারি, তাহলে আমাদের বাকিগুলো আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে উদয় হবে। যেমন আমাদের হরিনাম করি, হরিনামে রুচি আসবে, শ্রবণে আসক্তি উদয় হবে, এগুলা সবগুলো অটোমেটিক্যালি আসবে। খুবই ভালো, একদম পারফেক্ট। আপনারা সবাই একদম ঠিক বলেছেন। আর আমি এই এই সূত্রে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট এটার সূত্রে বলতে চাই আপনাদের সবাইকে, যে আমাদের গৌরাঙ্গ কুটির তরফ থেকে আমাদের এইটা তো গীতা জয়ন্তীর মাস চলছে, এবং এই মাসটার মধ্যে আপনারা হয়তো সবাই শুনেছেন, আমি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছিলাম। পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী মহারাজ আম, চৌপাটিতে অ্যানাউন্স করেছিল যে এই বছরটা পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব বছর। এই বছর উনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। আর এর আগের বছরে যেটা হয়েছিল যে আহ, পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ এসে এমনি যখন এই বুক ডিস্ট্রিবিউশনের মাসে কি হয়, প্রত্যেকটা মন্দির খুব সুন্দরভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করে, আর একটা ভক্তদের মধ্যে একটা হেলদি কম্পিটিশন হয়। তো এই তো মহারাজ কি করেন, পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী মহারাজ প্রত্যেক বছর যেটা করেন যে অ্যানাউন্সমেন্ট করে যে তোমরা খুব ভালো করে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করো, কিন্তু আমি প্রার্থনা করি যে আমরা যাতে ফার্স্ট না হই। কেন কি, ফার্স্ট হলে পরে আমাদের অহংকার বেড়ে যেতে পারে। তো তাই জন্য আমি এটাই করি যে আমরা যাতে খুব ভালো করি, কিন্তু আমরা যদি একদম নিচের দিকে থাকি, তার মানে আমাদের থেকেও যাতে উঁচু আরো বেশি করতে পারে। তো এটাই করে। কিন্তু আগের বছর এরকম হয় যে পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ আসেন, আর তখন মানে উনি অ্যানাউন্সমেন্ট করেন যে আমি চাই যে তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করো। আর সেই বছর পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী মহারাজ বলেন যে এখন আমার সিনিয়র গড ব্রাদার বলে দিচ্ছে যে তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবে, এবারে এবার আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য এটাই করি যে তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবে করো, এবং আমরা যাতে, উনি বলে দিয়েছেন বলে আমাদের একদম টপেই থাকতে হবে। কেন কি এটা ওনার ওয়ার্ডস, সত্যম বিধাতুম নিজ ভৃত্য ভাষিতম, যেন ওনার কথা যাতে সত্য হয়। ঠিক আছে। তো তো এইবারে যেহেতু এই পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করে গেছেন, তাই জন্য পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী মহারাজ চৌপাটি থেকে আদেশ করছিলেন যে আমি চাই যে এই বছরটা হচ্ছে একমাত্র বছর, ঠিক আছে, যখন পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ, যিনি প্রভুপাদের এই বুক ডিস্ট্রিবিউশন সেবার মধ্যে মানে মানে টপ মোস্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, ঠিক আছে, উনি সব সব মন্দিরকে অনুপ্রেরণা দিতেন। তাই জন্য আমি চাই যে তোমরা এমন করে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করো যেরকম এর আগে আর কোনোদিনও করোনি। ঠিক আছে। আর এইটাই আমরা বেস্ট ট্রিবিউট দিতে পারি পরম পূজ্য গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজকে। তো আপনারা তো এই মেসেজটা শুনেছেনই, এবং এই মেসেজটা আমি পাঠানোর পরে আহ, দু তিনজন ভক্ত আছে যারা এই 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 সেবাতে খুব মানে তারা খুব আগ্রহ নিয়ে অত্যন্ত আহ, অত্যন্ত ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই সেবাটা করছে। তাই জন্য আমি সবাইকে জানাতে চাই, আমাদের গৌরাঙ্গ কুটির বুক ডিস্ট্রিবিউশন, ভগবদ গীতার ডিস্ট্রিবিউশন অলমোস্ট 500 হয়ে গেছে।
ঠিক আছে। লাস্ট উইক ছিল আমাদের 300 সামথিং ছিল, কিন্তু এখন অলমোস্ট 500 হয়ে গেছে আমাদের বুক ডিস্ট্রিবিউশন। আর এখানে প্রেজেন্ট আছে অশোক কেশব চরণ প্রভু, এবং আমি দেখছি যে আরেকজন আছে কিনা, আমি বলেছিলাম জয়েন করতে, আহ, অনুরাধা মাতাজি কলকাতা থেকে, এবং তার তার ফ্যামিলি মেম্বার্স অচ্যুত দামোদর রূপ প্রভু এবং গৌতম প্রভু, তারা প্রেজেন্ট নেই, তবে তারা খুব সুন্দরভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছে, এবং শ্যামা করুণাময়ী মাতাজি। তো এনারা খুবই অ্যামেজিং ভাবে, এবং আমি একটা জিনিস শেয়ার করি, মানে অশোক কেশব চরণ প্রভু যেভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছে, আম, সে হচ্ছে যে যাদের যাদের লাইফ টাইমে যাদের যাদের চেনা আছে তাদের সবার কাছে রিচ আউট করেছে। এমনকি যে রিক্সাওয়ালা সেও বাদ যায়নি, একটা রিক্সাওয়ালা সেও এসে বলছে যে আমিও করতে পারবো এটা। ঠিক আছে, সেও সেও দুটো ভগবত গীতা। ঠিক আছে, এরকম বিভিন্ন রিক্সাওয়ালা আর তাদের তাদের আমি এটা আমি এই জন্য এটা বলছি যে যদি করবার আগ্রহ থাকে, ঠিক আছে, আর যদি সেবা করার আগ্রহ থাকে, তাহলে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারে ওখানে। আহ, আর এইভাবে মানে তার যে সে যেখানে অফিসে কাজ করতো সেখানে অফিসের যারা কন্ট্যাক্টস আছে, যেই ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংকিং করে সেই ব্যাংকের ম্যানেজার, ঠিক আছে, তার মেয়ে, তার তার আত্মীয়, তারা সবাই, ঠিক আছে। মানে আমি এটা বলছি যে একজন যদি একজন যদি একটা ভালো স্পিরিট নিয়ে করে না, তখন কি হয় যে গুরু পরম্পরার মার্সি তার কাছ থেকে ইয়ে হতে লাগে, তার তার মধ্যে থেকে বেরোতে লাগে। আর তখন মানে সেই সেই সেবাটার মধ্যে গুরু পরম্পরার মার্সি আসছে, আর সে যখন ডিস্ট্রিবিউট করতে লাগে, তখন প্রত্যেকের কাছে সেই মার্সি পৌঁছে যাচ্ছে। আর এটার মাধ্যমে আমি আপনাদের একটা জিনিস বলতে চাই, আমাদের উদ্দেশ্য এটা না যে ওর কাছ থেকে আমি কত নেব, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমরা যে কৃপাটা পেয়েছি, ঠিক আছে, অন্য যারা আছে যাদের হয়তো এখনো অব্দি ভক্তিপথ শুরুই হয়নি, তারা যদি এই মহৎ সেবাতে যদি না এনগেজড হয়, যেটা আমরা আগের বারে শুনলাম, যে আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করি, এই জন্য কে শুদ্ধ ভক্তকে সেবা করছে? আমরা হচ্ছে সেই ডাইরেক্ট পার্সন, সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছি। আর আমরা ওই কৃপাটা কি করছি অন্য একজনকে, যে হয়তো এই পথের মধ্যে সে কোনো কিছু ইয়েই নেই, সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আপনি একটা বই ব্যাস, ঠিক আছে, সে যে নিল, সে শিলা প্রভুপাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, তার স্পিরিচুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স স্টার্ট হয়ে গেল। আর আর আমরা ইন ফিউচার জানি না, এখনো তো মানে আমি আমার কথা বলছি, এখনো তো আমি আপনাদের এখানে ক্লাস দিচ্ছি, কিন্তু কালকে হয়তো আমি হয়তো ভক্তিপথেই নেই, কিন্তু কৃষ্ণার মনে থাকবে যে ওই যে, আর যাকে দেওয়া হলো বইটা সে হয়তো এই মুহূর্তে ওরকম লাগছে, কিন্তু সে পরবর্তীকালে দেখা গেলো সে শুদ্ধ ভক্ত হয়ে গেছে। এবার সে যখন ভগবত ধাম যাবে তখন সে কৃষ্ণের কাছে বলবে ওই যে পার্সনটা যে ঘোরাঘুরি করছে, এই আমার মতো একটা ইউজলেস পার্সন যে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে ওখানে, ঠিক আছে, ও আমাকে রেকমেন্ড করেছিল। তখন কৃষ্ণার দৃষ্টি কার উপরে পড়বে? অবভিয়াসলি ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে এত একটা অ্যামেজিং একটা সায়েন্স, কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস, যে এটাতে মানে এই এই সায়েন্সটা আপনাদের একটা সুন্দর একটা ঘটনা বলি এটা দিয়ে। পরম পূজ্য আমার গুরু মহারাজ পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী মহারাজ যেই সময় নিউ বৃন্দাবনে ছিলেন, তো নিউ বৃন্দাবনের মধ্যে যেটা মেইন মন্দির, যারা যারা নিউ বৃন্দাবনে গেছেন, সেটা হচ্ছে রাধা বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির। সেই মন্দিরে আহ, সেই মন্দিরে উনি ওখানে সেবা করতেন। সরি, ওই মন্দিরে উনি সেবা করতেন না, উনি সেবা করতেন ওর থেকে উপরে একটা পাহাড়ের উপরে একটা রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র আছে, সরি রাধা বৃন্দাবন নাথ, ওনাকে এই ডিটেলসের সেবা করতেন। কিন্তু সেই মন্দিরে কেউ যেত না। সেই জায়গাটার মধ্যে শুধু গুরু মহারাজই একা 6 বেলার আরতি করছে, ওই 6 বেলার ভোগ লাগাচ্ছে, সব কটা আরতি সব কিছু সেবা সেই করছে। এবং মানে আমি ক্লাসে শেয়ার করেছিলাম কিভাবে মানে কত অস্টিয়ার লাইফ ছিল ওনার। ঠিক আছে, সেখানে স্নান করবার জন্য মানে ওনাকে বরফ কেটে ওখানে জল জল নিয়ে ওখান থেকে স্নান করতে হতো, মানে এত এত ডিফিকাল্ট লাইফ, কিন্তু তার মধ্যেও সে আমার মনে হয় 17 বা 18 ইয়ার্স ওখানে কাটিয়েছেন। তো কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। একবার শিলা প্রভুপাদ নিউ বৃন্দাবনে এসেছেন, শিলা প্রভুপাদ 10 দিনের জন্য নিউ বৃন্দাবনে এসেছেন। তো এখন
ওই সময় গুরু মহারাজ কি করেছে, যে ওখানে ভাবলো যে আমি একটা কাজ করি, শিলা প্রভুপাদের কাছে, শিলা প্রভুপাদ তো এই এত উপরে পাহাড়ের উপরে আসতে পারবে না, তো আমি একটা কাজ করি, আমি আহ, রাধা বৃন্দাবন নাথের একটা ফটো আছে, একটা ডিভোটি বহুকাল আগে একটা ফটো তুলে দিয়ে গেছিল, ওটা একটা ফটো ছিল, তো ওই ফটোটা নিয়ে যায়। তো শিলা প্রভুপাদের তখন শরীর খুব খারাপ, আর এটা আহ, এটা অ্যারাউন্ড মানে আহ, শিলা প্রভুপাদের এই মানে এই প্ল্যানেটে লাস্ট 2-3 ইয়ার্স এর মধ্যে ঘটনা। তখন ওনার শরীর খুব খারাপ। তখন তখন ওই সময় গুরু মহারাজ কি করেন, যে ওই ছবিটা নিয়ে যান, তো অন্য ভক্তরা দেখা করতে আসে, আর এখানে গুরু মহারাজও যান এখানে। আর ওখানে ছবিটা যখন নিয়ে, যখন গুরু মহারাজ যখন শিলা প্রভুপাদকে যখন দেখায়, যে শিলা প্রভুপাদ এই যে এই এই দেখুন, মানে এই ওনাকে জাস্ট ছবিটা পাস করা হয় অন্য ভক্তের মাধ্যমে। তো শিলা প্রভুপাদ এই ছবিটা দেখে, আর তখন মানে গুরু মহারাজের ইয়েটা হচ্ছে উনি উনি নতুন ভক্ত, ঠিক আছে, ওনার হয়তো 3-4 বছর হয়েছে, এরকমই অনেক সিনিয়র সিনিয়র অনেক ইয়ে আছে, আর ওনার শিলা প্রভুপাদের সঙ্গে সেরকম কোনো ইন্টারাকশন নেই। তো উনি যখন ছবিটা যখন শিলা প্রভুপাদ দেখে, তখন শিলা প্রভুপাদ অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগে। আর শিলা প্রভুপাদ হচ্ছেন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের পার্সোনালিটি, যেই ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে যে রাধা বৃন্দাবন নাথ কতটা আনন্দে আছে ওইখানে সেবা পেয়ে। শিলা প্রভুপাদ বলেছে যে এইটা কোথাকার মন্দির, তখন বলেছে এটা হচ্ছে রাধা বৃন্দাবন নাথ, এখান থেকে পাহাড়ের উপরে, আমি এই মন্দিরে যেতে চাই। শিলা প্রভুপাদ ওখানে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেছে। তখন এবার তো যখন শিলা প্রভুপাদ যাবে, এখন অন্য কোনো ভক্তরা বলছে না না, কিন্তু কেউ আর এরকম কিছু বলার সুযোগ নেই। তো এইবারে ওখানে গুরু মহারাজ সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, যে ঠিক আছে সবাইকে বলেছে যে তোমরা এখানে আম, তুমি মাতাজি আপনি এই দিনকে একটু লাড্ডু নিয়ে আসবে, কেন কি এখন সবাই আসছে, যখন মানে এখন যখন শিলা প্রভুপাদ আসে তখন সব ভক্ত মণ্ডলীও আসবে। তখন বলেছে যে ঠিক আছে মাতাজি আপনি যদি একটু লাড্ডু নিয়ে আসেন, এই মানে কিছু শিলা প্রভুপাদের সকালবেলা কুকিজ ডিস্ট্রিবিউট করে, লাড্ডু না সরি কুকিজ, আপনি যদি কুকিজ নিয়ে আসেন। আর ভক্তদের বলেছে যে ঠিক আছে তোমরা চলে এসো, তোমরা এসে আহ, তোমরা হরিনাম করো যখন শিলা প্রভুপাদ আসবে। আর একটা পুরনো একটা রেকর্ডার ছিল, টেপ ছিল, ওইখানে শিলা প্রভুপাদের গুরু পূজাটা বাজিয়ে দেওয়া হবে, যাতে গুরু পূজা হয় ওখানে। সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে, এবার ভক্তরা ওয়েট করছে আহ, যে শিলা প্রভুপাদ আসবেন। তো যেই মাতাজি যার কুকি বানানোর কথা, সে পাহাড়ের উপরে এসে গেছে, তখন এসে মনে পড়ে যায় আরে কুকি তো আনিনি, যা মিস। ঠিক আছে, এবার যেই যেই ভক্তদের আসার কথা তাদের বললো যে শিলা প্রভুপাদ তো আসছে না, তারা বললো আমরা একটু দেখে আসছি, বলে তারা গেল তো গেলই, আর দেখা যাচ্ছে না তাদের। তো এবার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এবার এবার গুরু মহারাজ কি করেছে, গিয়ে ওই মন্দিরের দরজাটা খুলেছে, খুলে খুলে দেখতে গেছে শিলাপ্রভুপাদের সামনে, উমা দেখে সামনে শিলাপ্রভুপাদ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, এবার শিলাপ্রভুপাদ একা মানে এখানে এসে গেছে, আর উনি একা এখানে প্রেজেন্ট, আর কুকি নেই কিছু নেই। ঠিক আছে, এরকম একটা পরিস্থিতি। আপনারা ভেবে দেখুন যে গুরু মহারাজ, মানে আমি একটা মানে এই জিনিসটা যেটা বলছি, সেটা হচ্ছে যে গুরু মহারাজ যাকে সার্ভ করবার জন্য উনি পুরো লাইফ দিয়ে দিচ্ছেন, সে এসে গেছে এখানে, এবং তার কাছে গুরু মহারাজকে অফার করবার জন্য কিছু নেই, শুধু সকালবেলায় যে ভগবানকে যে ভোগ লাগানো হয়েছিল ওই প্লেটটা আছে। কিন্তু শিলা প্রভুপাদ সকালবেলা ওরকম লাঞ্চ করে না। এইবার আর এখানে আবার আরেকটা ব্যাপার আছে, যে গুরু মহারাজ রাধানাথ স্বামী মহারাজ যখন ওই যে রসগোল্লা যখন বানাতেন, তখন মানে হোল মানে রাত্রিবেলা 2 ঘন্টা ধরে ওই ওই ইয়েটা ছানাটা ইয়ে করতেন, মানে যেটা মাখা হয় না ছানাটা, 2 আওয়ার্স ধরে মাখা হতো, আর তারপরে ওখান থেকে জাস্ট দুটো রসগোল্লা বেরোতো। তো এরকম মানে ইন্টেন্স ডিভোশন দিয়ে, তো যাই হোক মানে এখন হয়ে গেছে। আর এই হয়ে যাওয়ার পরে যেটা আহ, মানে শিলা প্রভুপাদ তো এখন এসে গেছে, তো শিলা প্রভুপাদ ঢুকে এসছে, এখন গুরুরাজ কি করবে, প্রার্থনা করতে যে আমি কি করব। তো যাই হোক ওই টেপটা চালিয়েছে, গুরু পূজার টেপ। আমার টেপ তো সেদিনকে খারাপই হয়ে গেছে, আর চলছে না ওটা, এমনিতে একটা মানে একটা জাঙ্ক জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যে যা হোক করে চলতো ওটা, দেখে এদিক বাটন টিপে টিপে দেখছি যে একটু কিছুই চলছে না ওটা। এবার ভেবে দেখুন যে সবকিছু একদম নন ওয়ার্কিং সিচুয়েশনে, আর যেই ভক্তগুলোর হরিনাম করা ছিল সে তো, তারা তো গেছে, তো গেছে, তাদের কোনো পাত্তাই নেই। আর এখন শিলা প্রভুপাদ এবং তার যে মেইন সার্ভেন্টস, তারা সব এখানে প্রেজেন্ট। তখন তখন ওই সময়
কি করবে শিলা, মানে কি করবে গুরু মহারাজ? তো এদিকে গুরু পূজা আরম্ভ হয়ে গেছে। তো গুরু পূজা ভক- মানে ভক্তরা করতে লেগেছে। আর যারা শিলা প্রভুপাদের সার্ভেন্টস তারা করছে এখানে। আর গুরু পূজার পরেই শিলা প্রভুপাদ প্রসাদ দেন, লাইট প্রসাদ। তো গুরু মহারাজ বলছে, লাইট প্রসাদ? আমার গুরু মহারাজ এসেছে, এখন কিছু লাইট প্রসাদ তো নেই, আমার তো ভাত, এই রসগোল্লা, এই যে তরকারি, এগুলোই সবই আছে। এটা তো আমি ভাবতেও পারিনি এরকম ইয়ে। তো যাই হোক, সেটা গুরু মহারাজ কি করেছে, ওই যেই প্রসাদটা ছিল ওই পুরো প্লেট, ভগবানের প্লেট, ওখানে একটাই প্লেট, প্লেটও নেই, ডাইরেক্ট যে ভগবানের প্লেট, সেটা নিয়ে গুরু মহারাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে এরকম। তো শিলা প্রভুপাদ ওই ওই রুমটাতে বসে আছে। আর যখন গেছে, যখন একদিক দিয়ে, তখন যাওয়ার পরে দেখছে যে আহ শিলা প্রভুপাদের যে সার্ভেন্ট, সে জিজ্ঞেস করছে এটা কি। তখন বলেছে যে এটা শিলা প্রভুপাদের জন্য আহ প্রসাদ। তখন সে প্লেট খুলে বলছে, শিলা প্রভুপাদ এটা প্রসাদ খাবেন, এটা নিয়ে চলে যাও এটা। আপনারা ভাবতে পারছেন যে গুরু মহারাজ লাইফে একটাই দিন এরকম চান্স পেয়েছে, একটা মোমেন্টে আছে সার্ভ করবার জন্য। আর সেটা কার কথা বলছি? পরম পূজ্য রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ। সে নিয়ে যাচ্ছে। সে তখন ইয়াং, এই যে সে নিয়ে যাচ্ছে, সে রিজেক্ট এটা। তখন সে কি করবে? সে ওটা নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলে যে না না না, আমাকে, আমার কাছে এইটাই আছে, এটা ছাড়া আমার কিছু সার্ভ করার নেই। সে অন্য দরজা দিয়ে গেছে, অন্য দরজা, অন্য একটা সার্ভেন্ট, প্রদ্যুম্ন প্রভু। তো এই প্রদ্যুম্ন প্রভু ওখানে দাঁড়িয়েছে, বলছে আমাকে প্লিজ, আমাকে একটু শিলা প্রভুপাদের কাছে এই প্রসাদটা নিয়ে যেতে দাও, আমার কাছে আর কিচ্ছু নেই। তো এই প্রদ্যুম্ন প্রভু শিলা প্রভু গুরু মহারাজের দিকে দেখেছে, তখন ওনার নাম হচ্ছে হিজ গ্রেস রাধানাথ দাস। তখন সে ব্রহ্মচারী। তখন বলেছে যে ঠিক আছে, চলে এসো, নিয়ে যাও এটা। তো শিলা প্রভুপাদের কাছে নিয়ে গেছে। তো শিলা প্রভুপাদ প্রথমে দেখেছে যে এই প্লেট খুলেছে, বলেছে এটা। আর তারপরে গুরু মহারাজের দিকে তাকিয়েছে। শিলা প্রভুপাদ মানে সে ভগবানের নিত্য পার্ষদ। সে তার, মানে তাকে দেখে এবং প্রসাদ দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে এইটাই এর কাছে আছে, এটাই ডিভোশন দিয়ে বানিয়ে নিয়ে এসছে। তখন সে কি করেছে, সেটা গ্রহণ করেছে। তো যেই গ্রহণ করেছে শিলা প্রভুপাদ, মানে ওটা খুব আনন্দ পেয়েছে। এবং যখন মানে শিলা প্রভুপাদ যখন সেই রসগোল্লাটা যখন খেয়েছে, তখন রসগোল্লাটা খাওয়াতে মানে শিলা প্রভুপাদের ভেতরে মানে এত, মানে দিব্য আনন্দ পেয়েছে যে ওই রসগোল্লাটা নিয়ে শিলা প্রভুপাদ পেয়েছে সবাইকে নিজের যে মাহা সেটা দিয়ে দিয়েছে এরকম। ঠিক আছে। আর এরকম ওই ওই মাহাটা সবাইয়ের দিকে ছুঁড়েছে এরকম। আর তখন সবাই মানে লাফিয়ে এরকম মাহা নিয়ে নিয়েছে, মাহা কি, ওই প্লেটও নিয়ে নিয়েছে। আর ড্রপ ড্রপ মিলে সবাই নিয়েছে। আর নিয়ে সবাই মানে আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লেগেছে। আর তখন তখন মানে এমন হয়েছে যে এরা সব নৃত্য করতে করতে শিলা প্রভুপাদ তারপরে চলে গেছে, আর এরা সবও চলে গেছে। তারপরে গুরু মহারাজকে আবার যেতে হয়েছে যে আরে ওই প্লেট গুলো দিয়ে যাও, কেন ওগুলোই একমাত্র প্লেট ছিল আমাদের কাছে, এছাড়া ভগবানের আর কোনো প্লেট নেই। তো ওরা তো সব আনন্দে নৃত্য করতে করতে যাচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাটা আমি এই জন্য বললাম, কেন কি, এই যে প্রদ্যুম্ন প্রভু, যে শিলা প্রভুপাদকে সেবা করতে, শিলা প্রভুপাদকে সেবা করতে গুরু মহারাজকে চান্সটা দিয়েছিল, এটা গুরু মহারাজের মনে মনে রয়ে গেছে। ফাস্ট ফরওয়ার্ড চলে যাই আমরা অ্যারাউন্ড 30-40 ইয়ার্স। প্রদ্যুম্ন প্রভু এখন সিন হচ্ছে ইসকন চৌপাটি। আর তখন ইসকন চৌপাটিতে গুরু মহারাজ নিজে তখন হয়ে গেছে, আগে ছিল হিজ গ্রেস রাধানাথ দাস, এখন সে হয়ে গেছে হিজ হোলিনেস রাধানাথ স্বামী। সে এখন আহ সে এখন দীক্ষা গুরু হয়ে গেছে। তার পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং সেই সময় যখন সে ক্লাস নিচ্ছে, যখন তখন হঠাৎ করে সে দেখছে যে একজন আসছে, মন্দিরে আসছে, খুব দাড়িওয়ালা, বারমুডা পরে একজন আসছে, হাফ প্যান্ট। সে ঢুকছে, ক্লাস নিতে নিতে গুরু মহারাজ তার দিকে তাকিয়েছে। আর তার সে দেখে চিনতে পেরেছে এটা প্রদ্যুম্ন প্রভু। তার মাথায় তিলক নেই। সে একদম মানে ওখানটাই একদম দণ্ডবোত প্রণাম করেছে গুরু মহারাজ তাকে। প্রদ্যুম্ন প্রভু, আপনি এসেছেন এখানে? একদম ওই সিচুয়েশনে তাকে একদম ব্যাস আসনে নিয়ে এসছে একদম। ঠিক আছে, আপনি এখানে বসুন। ঠিক আছে। আর আর তারপরে বসিয়ে তাকে, তখন গুরু মহারাজ তার ওই গুণগান করে চলেছে, এই নিয়ে হচ্ছেন সেই পার্সন যার জন্য আমি সেই কৃপাটা পেয়েছিলাম, যে শিলা প্রভুপাদকে আমি প্রসাদ খাওয়াতে পেরেছি। আমি এইটা ঘটনাটা এই জন্য বলছি,
কেন কি, যদি একজন শুদ্ধ ভক্তকে কেউ সার্ভ করে থাকে, আমরা চোখে চিনতে পারবো না যে কে শুদ্ধ ভক্ত। আজকের দিনে যে অভক্ত, সে কালকের দিনে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে। এই ভক্তিপথ হচ্ছে এমন রস, কার কোন সময় টাইম পাল্টে যাবে আমরা জানি না। তো তাই জন্য আমাদের কাজ কি, আমাদের কাজ হচ্ছে যেটা লালু কাকু বললো, যে আমাদের কাজ হচ্ছে কৃপা পৌঁছে দেওয়া। আমরা হচ্ছে পোস্টম্যান। আমরা যদি আমাদের জায়গাটা জেনে নিই যে আমরা পোস্টম্যান, আমরা কেউ কোনো অথরিটি না। যদি কেউ অথরিটি থাকে এরকম, ঠিক আছে, এই এটা আমার মতন হচ্ছে কেন, ওরকম হচ্ছে না কেন, যদি আমরা দেখি এরকম ভক্তের সঙ্গে আমরা কন্ট্যাক্টে, মানে ইয়েতে আছি, যে যে মানে আমাদের উপরে শাসন করছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মানে সে, যদি আমরা দেখি যে মানে এরকম অনেক, এরকম সিচুয়েশন অনেক থাকে যে আমার ভক্তির সাথে এসো, ঠিক আছে। তো এখন আমার ভক্তির সাথে এসো, এইটা হচ্ছে একজন মানে যে কারুর, যে কেউ সারেন্ডার, তাকে যদি বলছে যে ঠিক আছে আমার এখানে এসো, সেটা একটা জিনিস। কিন্তু অনেক সময় এরকম ভক্তদের মধ্যে এরকম হয় যে ঠিক আছে বেশ, মানে তারা বেশভূষায় ভক্ত, ঠিক আছে, কিন্তু আসলে ভক্তেরই হচ্ছে, ভক্তের নিজের আহ শৃঙ্গার হচ্ছে হিউমিলিটি, দৈন্যতা। আর এই দৈন্যতাটা অনেক ডিপ সাবজেক্ট। আমরা ভাবি দৈন্যতা মনে হচ্ছে যে এরকম মাথা নিচু করে এরকম ইয়ে, না না, এটা এটা একটা এক্সটার্নাল দৈন্যতা। আসল দৈন্যতা হচ্ছে এটা বোঝা, হৃদয়ের মধ্যে বোঝা যে আমি জাস্ট ইনসিগনিফিক্যান্ট। হয়তো এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আমাদের অ্যাক্ট করবার জন্য হয়তো আমাদের এক্সটার্নালি আমাদের অন্যভাবে অ্যাক্ট করতে হবে, কিন্তু আমরা ভেতরে আমাদের সবসময় এটা জানা উচিত যে এটা আমি অ্যাজ এ সার্ভিস করছি, তো যেই সেবাটা আমি করছি এটা গুরু আর কৃষ্ণকে প্লিজ করবে তো। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যদি আমাদের এই মুডটা থাকে, তাহলে পরে আমরা, আর প্লাস মানে আমরা ইনস্ট্রাকশন ফলো করছি তো, আমাদের জন্য যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেটা ফলো করছি তো, সেই সেই জিনিসটা আমাদের, সেই মুডটা যাতে আমাদের সবসময় থাকে। তো আসুন আমরা লাস্ট উইকে আমরা যেটা যেটা আমরা শিখছিলাম, সেই টপিকটার মধ্যে আমরা একটু যাই। তো আমরা, আচ্ছা আমি, বাই দ্য ওয়ে, আমি আরেকটা জিনিসও বলতে যাচ্ছিলাম যে এই যে অনুরাধা মাতাজি, যিনি কলকাতার থেকে যিনি বুক ডিস্ট্রিবিউট করছেন, ওনার ব্যাপারে একটু বলি। আমি, উনি ক্লাসে আমাদের এখানে জয়েন করেন না, কিন্তু উনি একজন সিনিয়র সিটিজেন, 60+। এবং মানে উনি, ওনার মোবিলিটি ইস্যুস আছে, উনি অত বেশি হাঁটাচলা করতে পারেন না। কিন্তু উনি বুক ডিস্ট্রিবিউট কিরকম করে করছেন জানেন তো? উনি উনি জানেন যে ওনার ওনার অ্যাক্সেস হচ্ছে ফোন অবধি, বসে বসে উনি ফোন করতে পারেন। তো উনি ফোন করে করে সবাইকে রিকোয়েস্ট করে, তুমি কি এখানে এ করতে পারবে, তুমি কি এখানে এ করতে পারবে। আর ওখানে খুব সুন্দর রেসপন্স আসছে। তো আমি এটা মানে, আমি এটা এই জন্য বলছি, কেন কি এই সোলগুলো আমাকে ইন্সপায়ার করছে। আমাদের শ্যামা করুণাময়ী মাতাজিকে আমরা জানি যে ও খুবই, মানে তার ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমি এই সোলগুলোর কথা এই জন্য বলছি যে যদি কারোর ডিজায়ার থাকে, তাহলে তার পরিস্থিতিটা কোনো ব্যারিয়ারই না, সে সার্ভ করতেই পারে 100%। রিয়েল জিনিস হচ্ছে যে আমাদের ডিজায়ারটা কি আছে। ঠিক আছে? যদি কারোর কাছে ধরুন 10 মিনিটস থাকে, আমি এরকম দেখেছি যে এই অশোক কেশব চরণ প্রভুকে দেখি, ঠিক আছে, সে সে তার প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে দেখেছি 5-6টা তো এসেই গেছে বই এড়িয়ে, এরকম, ঠিক আছে? তার বয়স হচ্ছে, সে 78 এখন বয়স, ঠিক আছে। বয়সটা, মানে এই বয়সের মধ্যে আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে, কতজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, কিন্তু সে সে আর আহ, নন্দরানী পাওয়ানি মাতাজি, ঠিক আছে, সে সে যার কাছে রিচ আউট করতে পারবে, সে সে তার কাছে রিচ আউট করে, সে সে রিচ আউট করে ইয়ে করছে। খুব মানে এই এক্সাম্পলটা বুক ডিস্ট্রিবিউশন দিই, কিন্তু এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা পিওর ডিভোটিকে সার্ভ করার, মানে এই যে এখানে আম, এই যে গুরু পরম্পরার যে ইনস্ট্রাকশন না, এই আমাদের এই এই জিনিসগুলোর জন্য চোখ কান খোলা রাখতে হবে। যে ঠিক আছে, হয়তো আমি ওরকম মানে 100টা করতে পারবো না, কিন্তু আমার ক্যাপাসিটিতে আমি কি আমার 5 জনকে রিচ আউট করতে পারি, আমি কি আমার 4 জনকে রিচ আউট করতে পারি। আমাদের একটা জিনিস আমি দেখেছি যেটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে আমরা পিছিয়ে পড়ি কেন, আমরা অনেক সময় ভাবি ওরা কি ভাববে। এই জিনিসটা যদি, থটটা যদি আসে মাইন্ডে, তার মানে হচ্ছে যে আমি, আমার সেবার থেকে বেশি, আমার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার ইমেজটা কি।
এইটা এইটা আমাদের হিউমিলিটির এগেনস্টে কাজ করছে। তার মানে আমরা হাম্বল হতে পারিনি। তো এটা খুব খুব আহ, মানে এটা, এই জিনিসটা আমাদের সেবার মধ্যে সবসময় মাথায় রাখা উচিত যে ওরা কি ভাববে, এই জিনিসটা যদি আমরা কখনো ভাবি, তার মানে আমাদের এটা ভাবা উচিত যে আমরা যখন কৃপা পেয়েছি, কেউ না কেউ আমাদের মধ্যেও কিছু ভালো কোয়ালিটি দেখেছে, তাই জন্যই তো আমরা কৃপা পেয়েছি, তাই না? নাহলে তো আমরা কোনোদিন কৃপা পেতাম না। তাই জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে, উপর থেকে আসছে, আমরাও পাস করি, এদিক 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 সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলে পরে কি হবে, যখন আমরা দেখবো যে আমরাও যখন ডিস্ট্রিবিউট করছি, তখন কি হবে, উপর থেকে অটোমেটিকলি, আরে আর ভেজো, আরো লাগবে, অটোমেটিকলি ওরা। আর এটা তো মানে আমাদের বলার দরকার নেই, আপনি আপ গুরু পরম্পরা পাঠাবে, আরে এত ডিস্ট্রিবিউট করে ওকে পাঠাও। এটা মহাপ্রভুর ইনস্ট্রাকশন। আমার কাছে এত ফল আছে, কিন্তু আমার তোমাদের হেল্প চাই ডিস্ট্রিবিউট করবার জন্য। এই ফলগুলো কি কৃপা? ঠিক আছে, এই ফলগুলো প্রত্যেকটা এইভাবে না, যদি আমরা অ্যালার্ট থাকি, ঠিক আছে। আর এটা এরকম না যে শুধু বুক ডিস্ট্রিবিউশনে এমন লেগে গেলাম যে বাড়ির সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম। ওটা হলে হবে না, আমাদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে, দেখতে হবে যে বাড়িটা হচ্ছে জগন্নাথের বাড়ি, বাড়ি হচ্ছে গৌরনীতায়ের বাড়ি। আর আমাদেরকে সার্ভ করবার সময় এই মুডটা রাখতে হবে। হতে পারে যে আমি হয়তো ওরকম 50টা 100টা করতে পারি, ঠিক আছে, আমি দুটো জায়গায় ট্রাই করে দেখি, আমার এই দুটোই কন্ট্যাক্ট আছে, আমার এই 5টাই কন্ট্যাক্ট আছে, সেখানে ট্রাই করে দেখি। তো নয়ন প্রভু হ্যান্ড রেস করেছেন, নয়ন প্রভু কিছু বলবেন? হ্যাঁ প্রভু, আপনার কথা প্রসঙ্গে আমি একটা কথা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। তো এখানে ইসকন বাল্টিমোর টেম্পলে গত বছর মানে এই বছরেই টোটাল প্রায় 15,000 বুক ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে আর কি, 15,000। সো এবার ওনাদের আগামী বছরের টার্গেট প্রায় হলো 17,000। তো এই জন্য সবাইকে বলছে আর কি যে যেভাবে পারো যদি মানে বুকের জন্য ডোনেশন কালেক্ট করার জন্য। তো আমি এটা কয়েকদিন যাবত ধরে ভাবছিলাম যে না, আমি তো আসলে সামান্য চেষ্টা করে তো দেখতে পারি, সামান্য কন্ট্রিবিউট যদি মানে কিছুটাও যদি কালেক্ট করতে পারি, এক দুইটা হলেও তো খারাপ না। তো আপনি যেটা বলছেন, এই যে আমার মধ্যেও কিন্তু সেম জিনিসটা ছিল যে আমি যে চাইবো কারো কাছে, সে কি মনে করবে। এই জিনিসটা আমার মনের মধ্যেও একই রকম। এই জন্য আমি বললাম আর কি, আপনার কথাটা মানে অবিকল আমার সাথে মিলে গেল আর কি। তো আমি বললাম যে আমি জাস্ট ট্রাই করি দেখতে পারি অন্তত, কারণ আমার পরিচিত অনেক স্টুডেন্ট আছে ইউএসএ তে, যেমন বাংলাদেশের আছে। তারপর আমি দুইটা ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, নর্থ ডাকোটা পার্ডু ইউনিভার্সিটিতে, অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে হিন্দু স্টুডেন্ট। তো আমি বলছি, আমি দেখি, ট্রাই করি দেখি। তো গতকাল শুরু করলাম চেষ্টা। তো দেখি যে প্রথম যার সাথে কথা বললাম, সেই একবারে 10টা সে ডোনেট করলো। তারপরে আরেকজনের সাথে কথা বললাম, তাকে বললাম, আমি জাস্ট কাউকে কোনো প্রেশার দিই না, আমি যে এটা জাস্ট আপ টু ইউ, যদি না দাও এটা কোনো সমস্যা না, আমি জাস্ট, কারণ এটা গীতা জয়ন্তীর মাস তো। সো যদি গীতা যদি ডোনেট করা হয় তাহলে মানে ওইভাবে জাস্ট কনভিন্স করার চেষ্টা করলাম আর কি। আমি অত প্রেশার দিই নাই। তো পরবর্তীতে আরেকজন সে তাকে বললাম, বললো যে না, আমিও আমিও দিব। তো পরবর্তীতে সে দেখি কিছুক্ষণ পরে ফোন দিছে, সে আরেকজনকে বলছে, এখন সে বলছে ও দিবে। তো ওরা দুইজনে মিলে আবার 8টা দিবে। তো 18টা হইলো। এরপরে আরেকজনকে বললাম, দেখি কেউ না করে নাই আর কি মোটামুটি। সো আমি এটা ভাবলাম যে হয়তো এটা আমি হয়তো চিন্তা করলাম যে না, মানুষ কি মনে করবে আসলে, বুঝছেন না। সো চিন্তা করলাম যে না, আমার এরকম আরো পরিচিত আছে, সবাইকে রিস্ক করি, কেউ না আদৌ কোনো সমস্যা না, জাস্ট ইনফর্ম করে রাখলাম। কারণ এখানে তো ডোনেশন করলে এমন না, একটা তো কৃপা সে পাবে। মানে বুক ডিস্ট্রিবিউশন, সে যদি সাপোজ তার বই থেকে যদি তার ওই ডোনেটেড বুক থেকে যদি কেউ ভক্ত হয়ে যায়, তাহলে তো ওই কৃপাটা সেও আলটিমেটলি পাবে। এটাই আর কি। 100%, আহ, 100%, থ্যাংক ইউ প্রভু শেয়ার করার জন্য। আর এখন ভিডিও অন থাকাতে আমার আরেকজনের কথা মনে পড়লো, সেটা হচ্ছে ইমন মাতাজি। ইমন মাতাজি নিজের জায়গা থেকে ওখানে গান্ধারবিকা গিরিধারী মন্দিরে কি সুন্দর বুক ডিস্ট্রিবিউট করছে। তো এগুলো মানে ওখানে গিয়ে পার্টিসিপেট করা, ওখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা করা, যে কোথায় বুক ডিস্ট্রিবিউট করছে এটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট যে ঠিক আছে আমরা এই করছি, তো আমরা টেস্টটা পাচ্ছি তো, ঠিক আছে। যদি যদি এই টেস্টটা পেয়ে যায়, যদি একজন ইমন নিজেই শেয়ার করতে পারবে, তোমার কেমন লেগেছে ইমন? তুমি হরে আনমিউট। কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ। আমার একটা বিষয় বলা আছে, আমি জানি না নিত্যলীলা মাতাজি এখানে আছেন কিনা, কিন্তু এটা পুরোটাই মানে উনি আমাকে গাইড করেছিলেন সেদিন।
এবং আমি তো জানতাম না যে ওই দিনকে বুক ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। তো উনি পুরোটাই আমাকে হেল্প করেছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন, তো আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, প্রণাম জানাতে চাই। হরি আর বল। বুক হরি বল। ডিস্ট্রিবিউশন করে আমার ভীষণ ভীষণ আনন্দ হয়েছে। জয়। মানে আগে প্রথমে আমি ভাবছিলাম যে ঠিক একই বিষয় যে কি হবে, মানে কে কি ভাববে। তারপর হঠাৎ করে মাথায় এলো, মানে আগের সপ্তাহে শ্যামা করুণাময়ী মাতাজির থেকে রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজের কিছু মানে কথা শুনেছিলাম। তো সেটা মাথায় কাজ করতে থাকলো যে গুরু মহারাজ যদি এইভাবে করতে পারেন তো আমরা কেন নয়, আমরা তো ওনার দাস। তাহলে কেন আমরা এইভাবে করতে পারবো না, আমাদের জায়গাটা তো আরো নিচুতে। তো আমি কি নিজেকে একদম উঁচু ভেবে ফেলছি যে আমি সামান্য একটা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারছি না। একদম সেই 100%। গুরু মহারাজের। আর হ্যাঁ। একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে এই থ্যাংক ইউ মাতাজি এটা শেয়ার করার জন্য। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে এই বুক ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে অনেকের লাইফ পাল্টে গেছে। মোহাম্মদ, যে আমি একটা মিনিট আমি আসছি। আমি একটা জিনিস শেয়ার করি যে ভুলে যাওয়ার আগে, সেটা হচ্ছে যে আহ, অনেকে আছে, আমি আপনাদের একটা ঘটনা শোনাই। আমি আহ, আমরা লাস্ট 2 উইকসে এখানে ডেট্রয়েটের মধ্যে আমাদের দেবসদন মন্দির, মানে যেটা রাধা কুঞ্জবিহারীর মন্দিরে, আমি একজন খুব সিনিয়র ভক্তের সঙ্গে দেখা করি। উনি আমার গড সিস্টার, উনি অনেক আমার থেকে সিনিয়র। তো উনি ওনার লাইফের একটা স্টোরি শেয়ার করছিলেন। তো ওনার লাইফে ওনাকে একজন ভগবত গীতা দিয়েছিল। এই যে, তো ভগবত গীতা, ওনার কোনো ভক্ত সঙ্গ নেই। তো ভগবত গীতা পুরো উনি, মানে আহ, উনি এখানে এসেছেন এবং উনি কিছু ওনাদের আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতেন। ওনারা যেই আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতেন তারা একদমই কৃষ্ণ কনসিয়াসনেসে আনফেভারেবল। ঠিক আছে। তো ওনারাও এই মাতাজিকে মন্দিরেও যেতে দিতেন না। তো 8 বছর উনি একদম ভক্ত সঙ্গ থেকে মানে ছিলেন, দূরে ছিলেন। কিন্তু উনি প্রথমেই একদম একটা ভগবত গীতা বেছে নেন। আর ওই ভগবত গীতাটা পড়ে ওনার কনক্লুশন হচ্ছে না, আমাকে চ্যান্ট করতে হবে। ঠিক আছে। ভগবত গীতা পড়ে ওনার খুব ভালো লেগেছে, আর ভগবত গীতা পড়তেন আর চ্যান্ট করতেন। এইটা 8 বছর। আর তারপরে যখন তারপরে ওনার দীক্ষা হয়, এবং তারপরে ওনার ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়। এখন তো উনি রাধাকুঞ্জবিহারীকে সেবা করেন। উনি অত্যন্ত ভালো সেবা করেন। এরপরে মাতাজি বলছেন যে এখন আমি এই বইয়ের মর্মটাকে আমি বুঝতে পেরেছি। ওই মাতাজি, মানে উনি সিনিয়র সিটিজেন। ওই মাতাজি কি করেন, রোজ মানে উনি কাজে যান, বাড়িতে রান্না করেন, তারপরে উনি ভগবানের সেবা করতে মানে সপ্তাহে 1-2 দিন যান। আর তাছাড়া মাতাজি যেটা করে, শিলা প্রভুপাদের বই তো নিয়মিত পড়েনি, তারপরে প্রত্যেক দিন কিছুটা টাইম বার করে উনি বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতে চান। আর মানে ইন্ডিয়ান স্টোর আর এরকম ঠান্ডার মধ্যে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকেদের বুক ডিস্ট্রিবিউট করে, যে ঠিক আছে এর লাইফটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, যেরকম আমার লাইফটা চেঞ্জ হয়েছে এরকম এর লাইফটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন আপনারা যে এইটা হচ্ছে কম্প্যাশন। ঠিক আছে। এই জিনিসটা নিয়ে মানে আমার লাইফটা পাল্টে গেছে। আমি কি লাইফে ছিলাম, ঠিক আছে, এর লাইফটাও চেঞ্জ হবে। উনি বলছে যে আমি ওই বইটা না দিলে পরে না, আমার মনে হয় যে আমি খুবই ঋণে ভুগছি এরকম। তো এইটা এটা আমাকে এত বেশি টাচ করেছে না, যে ঠিক আছে আমি একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে। এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে, কিন্তু আমি যখন এরকম রিয়েল এক্সাম্পল যখন মানে আমাদের সাথে আমরা যখন কানেক্ট করতে পারি তাদের লাইফের সাথে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড, মানে এটা হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড টুয়ার্ড শিলা প্রভুপাদ। যে আমি 8 বছর আমাকে সাস্টেন করেছে ভক্তিপথে শিলা প্রভুপাদ। আমার কাছে একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল না, শিলা প্রভুপাদের ওই বই, একটা বই নিয়ে সে তার ভক্তি টিকে গেছে। এবার আপনারা ভেবে দেখুন, জাস্ট মানে যারা যারা এখানে ভিডিওতে আছেন, যারা ভিডিওতে নেই, যারা শুনছেন অ্যাক্টিভলি, তারা একবার ভেবে দেখুন, আজকের দিনে সামহাও কোনো কারণবশত আপনার ভক্ত সঙ্গ কমপ্লিট কাট হয়ে গেল, আর আপনি 8টা বছর কারুর সঙ্গে টাচে নেই। আপনার কাছে বই আছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে আছে যারা হয়তো বইয়ের ওই টেস্টটা পায়নি। কিন্তু তখন কি হয়ে যায়, মানে তাহলে পরে কিরকম লাগবে ফার্স্ট অফ অল। এবার আমি এই জন্য বলছি এটা,
তার মানে এটা ভেবে দেখুন যে ওনারও কিন্তু ওই টেস্ট ছিল না, কিন্তু কিন্তু একজন যে যেই আর্জেন্সি নিয়ে ওই বইটা পড়েছে, সে অটোমেটিক্যালি ওই টেস্টটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, আজ তো আমি এই বইয়ের থেকে আমি কিছু একটা পাবো, যেটা আমার লাইফটা আমি সাস্টেন করতে পারবো, যদি আমি এই ভেবে যদি পড়ি। কি দরকার আমার হৃদয়টা পরিবর্তনের জন্য, আমি আজকে ওইটা প্রভুপাদ আমাকে বলুন আপনি, বইয়ের থেকে বেরোবেই 100%। আমরা যদি এই মুড নিয়ে পড়ি, শিলা প্রভুপাদের এই বইগুলো কোনো সাধারণ বই না, এটা শিলা প্রভুপাদ নিজে কোনো সাধারণ কেউ পার্সোনালিটি না। হরে কৃষ্ণা। আম, আচ্ছা, মহুয়া মাতাজি কিছু বলবেন? মহুয়া মাতাজি আমাদের এখানে জয়েন করেছে অনেকদিন পরে। মহুয়া মাতাজি নিজে পার্সোনালি একজন স্টার বুক ডিস্ট্রিবিউটার। ঠিক আছে, কিন্তু এখন আমরা ঠিক ওনার, আছে আপু। আমি তো নানা ভেবেছিলাম যে প্রভু, উনি এটার মধ্যে লিড একটা জায়গা নেবেন এই বইয়ের মধ্যে, কিন্তু আমি এখন প্রভু, প্রভু, এটা আমার খুব দুর্ভাগ্য। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম এবং সকল ভক্তবৃন্দকে আমি দণ্ডবোধ প্রণাম জানাচ্ছি। প্রভু, যেহেতু বুক ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, প্রভু এটা একটা এমন টপিক আমার খুব মানে আমার খুব প্রিয়। এই ক্ষেত্রে ছিল, এখনো আছে, তবে আমার এখন আমি আগের মতো সেই সুযোগটা পাই না বা পাই না। তো আমি একটা ছোট্ট একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। তো হ্যাঁ। এটা মানে 2010, 11, 12 ওই সময়কার একটা ছোট্ট একটা, যেটা আমি সারা জীবন আমার মনে থাকবে। তো প্রভু, তখন তো আমি বাংলাদেশের কথা বলছি, আমি চিটাগাং এ থাকতাম তখন। তো তখন আমি মানে ইসকন মন্দিরে আমাদের যিনি প্রভু ছিলেন আমাদেরকে ক্লাস দিতেন, গীতা ক্লাস দিতেন। তো আমরা মন্দির থেকে আমরা গ্রন্থ ডিস্ট্রিবিউট করতাম আর কি, বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে ইয়া হয়ে যেত। হ্যাঁ, আমাদেরকে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ করে দিত। তো আমরা স্পেশালি রথযাত্রার সময়, হ্যাঁ, বৃষ্টি হোক রোদ হোক যেটাই থাকতো, আমরা শাড়ি পরে সাইডে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে আমরা এবার রাস্তায় নেমে যেতাম। হ্যাঁ, আমরা রথও টানছি, কীর্তনও করছি, আবার রথের মানে আশেপাশে যত মানুষ ছিল সবাইকে একটা 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 গ্রন্থ নিয়ে যান, একটা গ্রন্থ নিয়ে যান, একটা এভাবে মানে আমরা এভাবে করতাম। খুব আনন্দ পেতাম প্রভু। তো তারপর তো রথের সময় করতাম, এরপরে রথের পরে যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো বা কীর্তন হতো, তখন যে প্রভু মাতাজিরা বসে থাকতেন, ওখানেও আমরা গিয়ে গিয়ে সবাইকে মানে অ্যাপ্রোচ করতাম যে একটা গীতা, একটা একটা গীতা নিয়ে যান, একটা এই গ্রন্থ নিয়ে যান। এভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতাম। তো অনেকে ছিল প্রভু যারা মানে খুব সুন্দর করেই মানা করে দিত, আবার অনেকে ছিল যে খুব মানে খারাপ ভাবে তিরস্কার করতো, মানে যান যান প্লিজ, আপনি নিচে পড়েছেন নাকি, এই গ্রন্থ আপনারা এগুলাই করেন খালি, এগুলা বলতো। বিশেষ করে মাতাজিদের মধ্যে এই জিনিসগুলো পেতাম আর কি। তো একটা ক্লাসের মধ্যে তখন এই জিনিসটা আমি শেয়ার করি আমার প্রভুর সাথে। মানে আমাদেরকে যিনি ট্রেনিং দিতেন আর কি, বা গীতা ক্লাস করাতেন, ওনার নাম হচ্ছেন যে দিব্যনিমায় প্রভু। প্রভুকে আমি বলি যে প্রভু, আমার একটা পরীক্ষা আছে, তো এরকম যখন খারাপ ভাবে পরিষ্কার করে তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়, মানে একটু লজ্জা বোধ হয় বা একটু একটু তখন একটু কেমন লাগে আর কি। হ্যাঁ, মনটা ছোট হয়ে যায়। তখন প্রভু একটা কথা বলেছিলেন যে মাতাজি, আপনি যত তিরস্কার পাবেন তত মনে রাখবেন যে গুরু মহারাজজির কৃপা হচ্ছে আপনার উপর। যত বেশি আপনি এখন আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। হ্যাঁ, আপনি যদি 10 জনকে করে থাকেন, এখন 20 জনকে অ্যাপ্রোচ করবেন। কারণ আপনার মাধ্যমে তার দেখবেন ওই বুকটা যদি সে নিয়েও যায়, হ্যাঁ, বাসার এক কোনায় পড়ে থাকতে থাকতে একদিন না একদিন সে ওটা খুলে দেখবেই, এবং তখন তার জীবনে পরিবর্তন আসতেই পারে মানবে। তা আপনি একদমই মন খারাপ করবেন না। আপনি ভাববেন যে গুরু মহারাজ যে কৃপা আপনার আরো বেশি হচ্ছে, আপনি আরো বেশি কৃপা পাচ্ছেন। তো এটা শুনে তো প্রভু মানে আরো আনন্দ হয় তখন। তখন মানে এনার্জি আরো ডাবল হয়ে যায়। তো মানে এরকম খুব আনন্দ পেতাম প্রভু, তাই আমার হঠাৎ মনে হয়ে গেল, আর এই কথাটা আমার সব সময় মনে থাকবে প্রভু, সেজন্য একটু শেয়ার করে ফেললাম। হরি বল। থ্যাংক ইউ মাতাজি শেয়ার থ্যাংক করার ইউ জন্য। প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো আমি এই যে নয়ন প্রভু যে কথাটা বললো, এই পার্টিকুলার কথার ইনস্টেন্সে আমি নিজের একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করি। তো এই বুক ডিস্ট্রিবিউশনটা, যারা যারা বুক ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছে, ঠিক আছে, চেষ্টাই করেছে শুধু, তাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে এটার মধ্যে। তো একবার এরকম হয়েছে যে 2018 সালে আমি ইন্ডিয়া গেছি। আর ইন্ডিয়া যাওয়াতে তখন
ওই সময় যেটা হয় যে এখানে আম, তখন আমার মনে নেই যে ওই সময় প্রেসিডেন্ট কে ছিল, কিন্তু যাই হোক ওখানে এমন একটা কিছু ইয়ে চলছে যে অনেক ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমার ভিসাটা যেটা হয়, মানে আমি আহ, 2-3 সপ্তাহ ছুটি নিয়ে গেছিলাম। আহ, আর তখন ওই সময় ভিসাটা আমার আটকে যায়, ওটা মানে প্রসেসিংটা বন্ধ হয়ে যায়। ওটা রিজেক্ট হয় না ঠিক, প্রসেসিং বন্ধ ওটা, মানে ওরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং চলছে এরকম। তো ওরা বলে যে আহ, মানে 30 থেকে 90 ডেজের মধ্যে আপনাকে জানানো হবে যে আপনার ভিসার কি সিচুয়েশন, আপনি পাবেন কি পাবেন না। তো যাই হোক এই সিচুয়েশন, এখানে আমার ফ্যামিলি এখানেই আছে তখন, আর আমি ওখানে আছি। তো এখন তো এটা হয়েই গেছে, এটা তো আর কিছু করার নেই, এটা তো আর আমার হাতে নেই। তাই জন্য আমি বললাম ঠিক আছে। তো আমাকে একজন বৈষ্ণব বললো যে ঠিক আছে তুমি তো এখানে আছো কিছুই ওখানে, সেটা ওনার কথা যে তুমি তো এখানে ইউজলেসই আছো, তুমি একটুখানি লাইফটা ইউজফুল করতে পারো, একটু বুক ডিস্ট্রিবিউশন করে নিজেও একটু বই পড়তে পারো আর নিজে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারো। তখন তার আগে অব্দি আমি কোনোদিনও বুক ডিস্ট্রিবিউট করিনি। ঠিক আছে, এবার এখানে তো আমি একাই আছি, এখানে কি হবে। আর সামাও আমার আমি তখন আমি গিয়ে কলকাতার মন্দির থেকে গিয়ে কয়েকটা বই আমি নিয়ে এসেছি। তো নিয়ে আমি বাসে করে যাচ্ছি, যেতে যেতে আমি ভাবছি যে এই যে বুক ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপারটা, মনের মধ্যে লাগছে যে কি বলবো, কি বলে আমার স্টার্ট করা উচিত। তারপরে ঠিক আছে, আর আমি তো নিজেই বইগুলো খুব একটা বেশি পড়িনি, তো এই জন্য এই জিনিসটা কি করে আমি এটা ডিস্ট্রিবিউট করবো, তখন আমার এই এই সিচুয়েশন। তো যাই হোক আমি একটা, ওই যে অনেক সময় হয় না যে লজেন্স আলা, এই অন্য কিছু মানে বাদাম আলা এরা সব ওঠে। আমি দেখলাম এরা খুব কনফিডেন্টলি বলছে, আরে আমাকেও প্রভুপাদের বই নিয়ে কনফিডেন্টলি বলতে হয়েছে, আরে আপনারা এই বইটা। প্রথমবার যাও করে খুব ভয়ে ভয়ে মুখ খুলেছে এরকম যে ঠিক আছে আপনার ইয়ে। তারপরে যেটা হয় যে একটা দুটো যখন বই চলে গেল না, তখন কনফিডেন্স বেড়ে যাচ্ছে, আরে এটা যেতে পারে এখানে, যাও এর পরের বার না, পরের দিনকে দুটো পাতা পড়ে এসে বলবো এটার মধ্যে কি আছে। যে জিনিসগুলো আমি জানি সেটাই বলবো এটা। তো তারপরে এরকম হয় যে মানে তারপরে যতদিন ওখানে ছিলাম, তারপরে আমি যে কোনো দোকান টোকান যেখানে যেখানে যেখান মানে যেই যেই জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, বাসের মধ্যে তুললাম, তো বাসের মধ্যে কেউ বললো যে আরে আপনার কাছে এই বই আছে, কি কি আছে, এটা নিয়ে কেউ হয়তো ডিসকাস করছে। তো এবার তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস হয়তো আমার জানা আছে, আমি সেটা শেয়ার করছি যে এটা ইয়ে, তো বলে এটা তো শুনে খুব ভালো লাগলো, এটা কি করা যেতে পারে, ইয়ে করতে। তো যাই হোক মানে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল। এই এরম করতে করতে এরকমও সিচুয়েশন হয়েছে। যখন আমি আমেরিকাতে আসি তখন একটা সময় বুক ডিস্ট্রিবিউট করবার সুযোগ হয়েছে। তো গেছি আমরা কিছু ভক্ত মিলে, আমরা গেছি তখন একটা কমপ্লেক্সে গেছি। আমেরিকাতে কিন্তু আবার ইন্ডিয়ার মতন না। তো কমপ্লেক্সে বুক ডিস্ট্রিবিউট করতে গেছি। তো ওখানে মানে ভক্তরা অনেক রিস্ক নিয়ে বুক ডিস্ট্রিবিউট করে, কেন কি মানে সব জায়গায় সবাই ফেভারেবল হয় না। একটা জায়গায় এরকম হয়েছে যে সে তার কুকুর পেছনে দৌড়াচ্ছে এরকম, আর ভক্তদের পেছনে। কিন্তু তখন অন্য ভক্তরা বলছে যে ওরে বাবা এ তো খুবই ডেঞ্জারাস, কুকুরকে তোমার খুবই ভয় করে। তো যাই হোক মানে আহ, কিন্তু যাই হোক কিন্তু যখন বইগুলো যখন ডিস্ট্রিবিউট হয় যখন, এবং মানে আমরা যখন পরবর্তীকালে যখন দেখতে পারি যে কারুর কারুর লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তখন এটা খুব আনন্দ দেয়। তো আমার নিজের পার্সোনাল লাইফে এরকম একজন দেখা আছে যে একজন খুবই ভক্তির পথে একদম কমপ্লিট প্রতিকূল। সে সে একদম মানে মানে কমপ্লিটলি একদম প্রতিকূল ইয়ে। কিন্তু যখন যখন ডিফিকাল্ট টাইম আসে যখন, তখন তার কাছে যদি ওই বইটা থাকে, সে যদি কোনোভাবে বইটা নিয়ে পড়ে যদি, তাহলে তাদের লাইফ পাল্টে যায়। এরকম অনেক ঘটনা আছে যেখানে শিলা প্রভুপাদের মানে একজন সুইসাইড করতে যাচ্ছে হোটেলের মধ্যে, সে সুইসাইড করবার জন্য দড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, হোটেলে সুইসাইড করবে। আর তখনই একটা ভক্ত গিয়ে নক করে, সে বলে যে সে দরজা খুলে বলে হ্যাঁ কি হয়েছে, বলে যে আমি এরকম এই বই ডিস্ট্রিবিউট করতে এসেছি, এটা দিয়ে সবাই লাইফ পাল্টে গেছে। এ আপনি আম, আপনি এই বইটা নিয়ে দেখতে পারেন এরকম। তো সে কিছু আর বলছে না। তো ভক্ত ভাবছে যে এ কি অনুপ্রেরিত হচ্ছে না হচ্ছে না, যাই হোক কিছু বেরোতে তো বলেনি এখনো অব্দি, তাই বলতে থাকি আরো যে এটা দিয়ে মানে এই এই বইটা দিয়ে জর্জ হ্যারিসন এবং মানে বিটলস গ্রুপের অন্যরা অনুপ্রেরিত হয়েছে।
এবং মানে এই শিলা প্রভুপাদের এই এই বইয়ের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মানে এই হরে কৃষ্ণার এক্সপ্লোশন মুভমেন্ট হয়ে গেছে। আর এটা দিয়ে মানে সবার লাইফ, যারা মানে আনহ্যাপি ছিল তারা হ্যাপি হয়ে গেছে, হিপ্পিসরা হ্যাপি হয়ে গেছে। তো ওই লোকটা তারপরে ভেতরে ঢুকে ডেকেছে, তাকে বলেছে ঠিক আছে আমি বইটা নিচ্ছি, আমি আমি আপনাকে জানিয়ে দিই যে আমি এই জাস্ট দড়িটা টাঙিয়েছিলাম আমি এখানে হ্যাং করার জন্য। বলে যে আপনি হ্যাং করতে চাইলে আপনাকে আমি আটকাবো না, কিন্তু আপনি একবার বইটা পড়ে তারপর আপনি হ্যাং করতে পারেন যদি আপনার তারপরে যদি ভালো না লাগে। সেই পার্সনটা বই পড়ে সারা রাত্রির ওই বইটা আর্জেন্সি নিয়ে পড়েছে যে আজকে রাত্রির মধ্যে আমি এই বইটা পড়ে আমি তারপরে ডিসাইড করবো যে আমি হ্যাং হবো কিনা, সুইসাইডটা করবো কি করবো না। বইটা পড়ার পরে তার মন পাল্টে গেছে। তারপরে সে বলেছে যে ঠিক আছে আমি আমি এটা করব না, আমি জানি যে আমাকে এখন কি করতে হবে। মেইনলি সবাই ডিপ্রেশনে কেন ভোগে? কেন কি তার লাইফের অবজেক্টিভটা ক্লিয়ার নেই। যখন কারোর লাইফের অবজেক্টিভ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আর তার আর ডিপ্রেশনের কোনো ব্যাপার নেই। সে যদি নিজের মানে ও আমাকে দুঃখ দিল, এ আমাকে দুঃখ দিল, ও এটা করলো, ও এটা করলো, এটার মধ্যে পড়ে থাকে, তার মানে সে বডিলি রিলেশনশিপস নিয়ে এটা নিয়ে ওয়ারিড। কিন্তু কৃষ্ণা বলছে আহম বীজ প্রজাপিতা, আমি হচ্ছে সিড গিভিং ফাদার অফ অল লিভিং এন্টিটিস, তোমার আসল জায়গা হচ্ছে আমার ধামে। তুমি এখানে এখন কারেন্টলি আছো, কিন্তু তুমি চলে এসো, তোমাকে আসতে হবে ওখানে। তো সেই জিনিসটা সেই জিনিসটা মোস্ট এসেনশিয়াল। আমরা যাতে ওই ওই এসেন্সটা যাতে না ভুলে যাই। তো আমি আজকে আমি ভেবেছিলাম একটা ভার্স কভার করব, কিন্তু যাই হোক মানে আমি ওই ভার্সের দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু লাস্ট উইক যেই ভার্সটা আমরা করেছিলাম সেকেন্ড ক্যান্টোর থেকে 16 নম্বর ভার্স, তো সেই ভার্সটাতে একটা, আমি 1 মিনিট ওই ভার্সটা বার করছি। হ্যাঁ, তো এই আম, আপনাদের যদি ভাগবতম থাকে তাহলে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন। আমরা 10 to 15 মিনিটস আমরা এটা নিয়ে আরেকবার একটা কুইক ডিসকাশন করে আমরা এটা ইয়ে করবো, ক্লাসটা এন্ড করবো। এটা হচ্ছে ভাগবতমের মধ্যে ফার্স্ট ক্যান্টোর মধ্যে সেকেন্ড চ্যাপ্টার 16th ভার্স, যেটা আমরা লাস্ট উইক ডিসকাস করেছিলাম। শুশ্রূষো শ্রদ্ধা ধনস্য वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। কারোর কাছে কি বাংলা ভার্সনটা আছে? তাহলে সে বাংলা ট্রান্সলেশনটা একবার পড়তে পারে। রিনা মাতাজি পড়তে চান? হ্যাঁ ঠিক আছে, আনমিউট করে পড়তে পারেন মাতাজি। ধন্যবাদ প্রণাম। দণ্ডবোধ প্রণাম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। এই গৌরাঙ্গ হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে মাতাজি আপনার সম্পূর্ণরূপে আওয়াজটা মুক্ত শোনা যাচ্ছে না হও। মাতাজি, সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হে মাতাজির আওয়াজ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, ভেরি লো। শোনা যাচ্ছে? খুবই লো মাতাজি, হয়তো আপনার ওখানে নেটওয়ার্কের জন্য। অন্য কেউ কি আছে যার কাছে শ্রীমদ্ ভাগবতম আছে? নয়ন প্রভু আবার আমাদের ইউনানিমাস ভোট। না, কোনো সমস্যা না করবো। নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ঠিক আছে পড়লাম। হ্যাঁ, অনুবাদ। হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবত ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ সেবা সাধিত হয়। এ ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণ কথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। ঠিক আছে এইখানেই রাখুন। তো এখানে এখানে যদি একটা দেখেন যে রেজাল্টটা কি, ভগবানের কথার মধ্যে রুচি হওয়া। ঠিক আছে, রেজাল্টটা হচ্ছে ভগবানের কথার মধ্যে
রুচি হওয়া। সেই রুচি হওয়াটা কি করে হয়? যখন কেউ মহৎ সেবা করে, যারা, যেই ভক্তদের, যেই ভক্তরা নিষ্কপট, মানে শুদ্ধ ভক্ত, তাদের যখন কেউ সেবা করে, তার মাধ্যমে কি হয়? একজন একজন ভগবানের কথা, কৃষ্ণ কথা শোনার তার মধ্যে রুচি হয়। তো এটার একটা ডাইরেক্ট এক্সাম্পল দিয়ে দিই আপনাদের, খুব সিম্পল, আপনারা সবাই রিলেট করতে পারবেন। আমরা যদি ভক্তিপথে এগোতে চাই, ঠিক আছে, যারা যারা এখন আছেন তারা মন দিয়ে শুনুন এটা, যদি আমরা রিয়েলি ভক্তিপথে, আমরা যদি শুদ্ধ ভক্ত হতে চাই, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য ফার্স্ট জিনিস আমাদের, যে আমাদের কথায় রুচি হতে হবে। আর তাই জন্য আমাদের করতে হবে মহৎ সেবা। এইটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, খুব খুব ইম্পর্ট্যান্ট। শুদ্ধ ভক্তদের দেখুন, মানে ভক্তের বেশে কে আছে না, ঠিক আছে, কিন্তু যারা, যারা শুদ্ধ ভক্ত, এবং শুদ্ধ ভক্তদের যারা কনস্ট্যান্টলি একদম একনিষ্ঠা মতে সেবা করে যাচ্ছেন, তাদের ওই মুডটা বুঝতে পেরেছেন, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের। তাদের সেবা করা, কিন্তু কেন কি আমরা কাদের সেবা করছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এক আহ, এরকম দেখুন যে আম, বাসুদেব কথা রুচি। তো শিলা প্রভুপাদ যখন এখানে এসেছিল আমেরিকাতে, তখন শিলা প্রভুপাদ কি করেছে? শিলা প্রভুপাদ হিপ্পিসদের কাছে গেছে। আর ওই হিপ্পিসরা, যারা শিলা প্রভুপাদকে সেবা করেছেন, কেউ হয়তো জায়গা দিয়েছে থাকবার জন্য, কেউ হয়তো শিলা প্রভুপাদের আহ কিছু বাজার করে দিতে হেল্প করেছে, কেউ হয়তো মানে কিছু ভক্তরা আছে যারা লক্ষ্মী দিয়েছে ওই ওই ফার্স্ট ম্যাচলেস গিফটের জায়গাটা নেওয়ার জন্য, কেউ হয়তো থাকতে দিয়েছে, সে হয়তো মানে নিজেই মানে চার নিয়মও পালন করছে না, ওরকম একটা একটা রুমের মধ্যে কুকুর, তার গার্লফ্রেন্ড, ঠিক আছে, সবাই নিয়ে তার সঙ্গে শিলা প্রভুপাদ আছে, একটা রুমের মধ্যেই শিলা প্রভুপাদ থাকছে, ওরকম মানে একদমই মোস্ট, মানে আমরা ওই জায়গায় থাকতেই পারবো না, শিলা প্রভুপাদকে ওরকম একটা জায়গায় থাকতে পারি, কিন্তু তাদের লাইফ পাল্টে গেছে। কি করে? এটার এটার মানে রিয়েল, মানে তারা সবাই ভক্ত হয়ে গেছে কি করে? মহৎ সেবায়া। মহৎ সেবায় দেখুন, লাইভ এক্সাম্পল আমাদের কাছে আছে, ভাগবতম ইন অ্যাকশন, ঠিক আছে। শিলা প্রভুপাদকে তারা সেবা করেছে, এমনকি শিলা প্রভুপাদ নিজে বলছেন যে যে রুচি পেতে চায় না, মানে যে টেস্ট পেতে চায়, তার জন্য মানে এই যে আমরা যখন ভগবত, মানে ভগবতের কথা হয়, তখন অনেকে বলে না যে, অনেকে কথা শুনে বলে যে এই কথাটা শুনে বেশ ভাল লাগলো, হয়তো লাইফে কিছু অ্যাপ্লাই করবে না, ঠিক আছে, কথাটা শুনে বেশ ভাল লাগলো, এই যে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না, এই অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য কি হলো, যে তার ওই স্বীকৃতিটা পেয়ে গেল। আর মানে এই টেস্টটা কে পায়? তো মানে শিলা প্রভুপাদ আমাদের আগের সপ্তাহে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, যদি এটা কেউ জন্ডিসের কেউ থাকে, তাকে তাকে ওই আখের রস দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমে যখন জন্ডিস থাকে তখন সে টেস্ট পায় না। কেন টেস্ট পায় না? কেন কি তার শরীরটাতে অসুখ আছে, তাই জন্য সে টেস্ট পাচ্ছে না। আর ওর যদিও আখের রস দেওয়া আছে, কিন্তু ওটা খেয়ে খুব তেতো লাগছে ওটা, তাই না? তো তাই জন্য যার অসুখ আছে সে ওটা টেস্ট পাচ্ছে না। তো আমরাও এই মেটেরিয়াল ভৌতিক জগতের অসুখ থাকলে পরে আমরা ওই টেস্টটা পাবো না। কিন্তু যখন যখন এই মেটেরিয়াল জগতের যদি আমরা অসুখ থাকা সত্ত্বেও, যখন আমরা আহ, যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে হ্যাঁ এটা ভালো জিনিস হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, আমরা যখন অ্যাপ্রিসিয়েট করতে লাগি, তখন কি হয়? আমাদের মধ্যে জন্মায় আদৌ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা জানা, ঠিক আছে। শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে যে এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে বিগিনিং, যে হ্যাঁ এরা অ্যাটলিস্ট কাজটা ভালো করছে। যখন আমরা আমরা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি, যখন, তখন নেক্সট যেটা হয়, নেক্সট আমরা আসি সাধু সঙ্গ নিতে, ঠিক আছে, হ্যাঁ এদের এদের সঙ্গতে আমার ভাল লাগে আমার, তখন আমি সাধু সঙ্গতে জুড়লাম। এই যে সাধু সঙ্গে যখন জোড়া হলো, তখন কি হয়? এটা নেক্সট স্টেপ, শ্রদ্ধার থেকে আমি এসে গেছি সাধু সঙ্গতে। এবার তারপরে যখন আমি এদের সঙ্গে ইয়ে করেছি, তখন এবার সাধুদের সঙ্গে আসলে কি হবে? তখন বলবে যে ঠিক আছে প্রভু, আপনি আসুন না আমাদের ক্লাসে, প্রভু আমাদের জপ গ্রুপও আছে, ঠিক আছে, জপ গ্রুপে আসুন, ঠিক আছে। এবার তখন মনে হবে যে ঠিক আছে, এরা যখন যাচ্ছে তখন আমিও যাই। তখন কি হবে আমাদের, যখন সাধু সঙ্গতে যখন আসবে, যখন, তখন আস্তে আস্তে আমাদের এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো যে স্টার্ট হবে, যে তাদের সঙ্গে তাদের কথা শোনা এবং তাদের সঙ্গে জপ করা,
যে ঠিক আছে, আমি ওদের সঙ্গে বসে তো দেখি যে কেমন লাগে। তো এইটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ, যেটাতে আমরা সাধু সঙ্গ নিচ্ছি, আর এটার সাথে সাথে আমাদের স্টার্ট হয় আস্তে আস্তে ভজন ক্রিয়া। ভজন ক্রিয়াটা তখন হয় যখন একজন এসে বলে যে ঠিক আছে, আমি আহ, আমি আমি দীক্ষা নিতে চাই, আমি এখন ষোলমালা করতে চাই, আমার এটা আমার এটা ইন্টারেস্ট হয়েছে এটা। ঠিক আছে, তখন কি হচ্ছে, মানে অ্যাডভান্সমেন্ট হতে লেগেছে তার। ঠিক আছে, আমার এটাতে এটা এটা ভাল লাগতে লেগেছে। আপনি কি, আমি এর কাছে, আমি ওনার অমুক গুরু মহারাজের কাছে আমি অ্যাসপায়ার করছি। তো এটা হচ্ছে ভজন ক্রিয়া শুরু হলো। আর এই ভজন ক্রিয়াতে যখন কেউ একদম কনস্ট্যান্টলি যদি করতে থাকে, যখন তার সাথে সাথে কি হয়ে যায়, অনর্থ নিবৃত্তি স্টার্ট হয়ে যায়। অনর্থ নিবৃত্তি মানে হচ্ছে, অনর্থ মানে কি, অর্থ মানে হচ্ছে যেটা একটা কাজের জিনিস। আমরা বলি না যে অর্থর মানে কি, টাকা পয়সাকে বলে অর্থ। ঠিক আছে, অবভিয়াসলি ওটা ইউজলেস না, আমরা গিয়ে এরকম না রাস্তার মধ্যে এই অর্থটা আছে ট্র্যাশে ফেলে দিলাম, এরকম তো করি না। কিন্তু অনর্থ মানে হচ্ছে বাড়িতে আমাদের যে ট্র্যাশ, এটা হচ্ছে অনর্থ। এটার কোনো ভ্যালিউ নেই, এটাকে আমরা ট্র্যাশে ফেলে দিই। তো অনর্থ হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে, যেটার কোনো ভ্যালিউ নেই, সেটা তো আমাদের বার করতে হবে। তো অনর্থ নিবৃত্তি স্টার্ট হয় যেখানে, মানে এই অনর্থগুলো আমাদের হার্ট থেকে টাক 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 পুরো প্রসেস করে ট্র্যাশ হয়ে যায়। তো এই অনর্থ নিবৃত্তিটা কখন স্টার্ট হয়, যখন আমরা ভজন ক্রিয়া স্টার্ট করি, আমরা আমরা অ্যাসপায়ার করছি, যখন আমরা যখন আমাদের সাধনা স্টার্ট হয়ে গেছে, আমরা তুলসী মহারানীর পরিক্রমা করছি, আমরা বাড়িতে মঙ্গল আরতি করতে লেগেছি, আমরা জপও করছি। ঠিক আছে, অনেক ডিফারেন্ট লেভেলস আছে। মানে আমরা জানি, এর আগে আমরা ক্লাস হয়েছিল আমাদের গৌরাঙ্গ কুটিতে, অনঙ্গ মোহন প্রভু একটা খুব সুন্দর ক্লাস নিয়েছিল, যে ভক্তির 64টা অঙ্গ আছে। এই 64টা অঙ্গের মধ্যে থেকে, এখন 64 শোনার পরে যারা নতুন জয়েন করেছে, তারা এরকম বলবে যে ওরে বাবা 64, প্রভু আমি পরের সপ্তাহে জয়েন করবো, দেখবো এই 64টা শুনে কিরকম একটা মাথা ঘুরছে। কিন্তু এই 64র মধ্যে থেকে 5টা আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমরা তো 64 টার্গেট করতে পারবো না, কিন্তু এই 5টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি টার্গেট করি, যদি এই 5টাকে আমরা ধরে রাখতে পারি, কতটা ধরে রাখতে পারবো এটা না, কিন্তু রেগুলারলি যদি এই 5টা সামাও টাচ করি, তাহলে পরে আমাদের ভক্তি পথে প্রোগ্রেস নিঘাত। কি সেটা, সাধু সঙ্গ নাম কীর- সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা এ সেবন। সাধু সঙ্গ, সাধুদের সঙ্গ করা, নাম কীর্তন, ঠিক আছে, বাড়িতে নাম কীর্তন করা, এটা জপও হতে পারে এবং এটা সংকীর্তন হতে পারে। এবং সংকীর্তন আমাদের করা উচিত, একটু একটু হলে পরে করা উচিত। ইভেন মানে আমার কাছে 2 মিনিটস টাইম আছে, আমার কাছে 5 মিনিটস টাইম আছে, আমি একটু এটা করি। যে সাধু সঙ্গ মানে কি, আমাদের কথা শোনা উচিত রেগুলারলি, রোজ অ্যাটলিস্ট একটু করে। ঠিক আছে, 15 মিনিটস টাইম আছে তাই করি, হাফ 1 আওয়ার টাইম আছে তাই করি, আমার কাছে 1 আওয়ার টাইম আছে খুব ভালো, তাহলে তাই করি। তারপরে মথুরাবাস, মথুরাবাস হচ্ছে যদি ধামে বাস করা, আমরা, আচ্ছা একটা সেকেন্ড একটু হোল্ড করবেন। হ্যাঁ, তো সাধু সঙ্গ নাম, সরি, সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন, ভাগবতের শ্রবণ, ভাগবত শ্রবণ। থার্ড হচ্ছে ভগবত শ্রবণ। এই যে অনেক সময় সাধুদের কাছ থেকে আমরা পার্সোনালি কথা বলি, আবার অনেক সময় তাদের কথা শুনি। যদি কথা শুনছি, আমি ভগবতেরই কথা শুনছি, তাহলে সাধু সঙ্গ হয়ে গেল, ভগবত শ্রবণ হয়ে গেল, দেখুন একটাতেই দুটো তীর হয়ে গেল। আর তারপরে মথুরাবাস, মথুরাবাস হচ্ছে ধামে বাস করা। ধামে বাস করার ক্যাটাগরিতে তুলসী মহারানীর সেবাটা ধামে বাস করার ক্যাটাগরির মধ্যেই আসে। তো যখন আমরা তুলসী মহারানীর সেবা করছি, তুলসী মহারানী কি, বৃন্দে দেবী। বৃন্দে দেবী কোথায় বাস করে, যেখানে বৃন্দাবন, তাই না? বৃন্দাবনে বৃন্দে দেবী। তো যেখানে বৃন্দা দেবী আছে, বৃন্দা দেবীর যে মাটি, সেটা হচ্ছে বৃন্দাবন।
ওকে, যদি আমরা সেই মাটি যখন আমরা তুলসী মাকে, একটা সিম্পল জিনিস বলছি আপনাদের, আগেও একটা তুলসী মাটির খুব ডিটেল ক্লাস হয়েছিল। আমি একটা ক্লাস, আগেকার ক্লাস আছে, আপনারা দেখতে শুনতে পারেন ওটা। তুলসী মারণীকে যখন জল দেওয়া হয়, ওই জলটা যদি পাতার মধ্যে দিই আমরা, আর ওই জলটা যেটা পাতার থেকে পড়ছে সেটা যদি আমরা একটু হাতে নিয়ে আমরা যদি মাথায় দিই, তাহলে পরে আমাদের একসাথেই 1 মিলিয়ন গোদান হয়ে গেল। ঠিক আছে, মানে 10 লক্ষ গোদান। এবার আপনাদের মধ্যে থেকে কারা কারা আছে যারা গোদান করবার ক্যাপাসিটি আছে, একটা গোদান? আরে প্রভু, আজকাল গোমাতার কি দাম! কিন্তু জাস্ট জল দিয়ে ওটা, ওই জলটা যেটা পড়ছিল পাতার থেকে ওটা নিয়ে জাস্ট নিজের মাথায় লাগিয়ে দিন। বাসুদেব, কৃষ্ণের যে বাবা ছিল, যে বাসুদেব, যে জেলে বসে ভেবেছিল যে এই গোগুলো থেকে আমি দান করে দিলাম, আপনিও মনে মনে সবাইকে দান করে দিন ব্রাহ্মণদের। ইজি কিনা বলুন? আর তারপরে আহ, যদি কেউ তুলসী মরণীর যে মাটি আছে সেটা যদি কেউ নিজের মাথায় লাগায়, তাহলে আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে কথা আছে, হরিভক্তি বিলাসের মধ্যে বলছে যে যতক্ষণ ওই মাটিটা মাথায় আছে লেগে, ততক্ষণ আমাদের ধামে বাস হচ্ছে। বুঝতে পারছেন তো? যতক্ষণ ওই মাটিটা আপনার মাথায় লেগে আছে, ততক্ষণ আপনার ধামে বাস। তার মানে একটু মাটিতে একটু জল লাগলো, আর তারপর ওই জলের এর লাগিয়ে দিলেন, ওটা ওটা ওইটা এখানে আঠার মতন রইল না, আপনিও ধামেই বাস করছেন। তো এইটা কে না চায়? তো এটা হলো, আমরা বললাম মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন। শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন মানে হচ্ছে বিগ্রহ সেবা। বিগ্রহ সেবা বা আলেখ্য সেবা, যেটাই আপনার বাড়িতে আছেন। এবার দেখুন আপনাকে, এবার অনেকে আমাকে বলেছে যে প্রভু আমি অনেক পুজো টুজো করি। তখন আমি বললাম যে কি কি পুজো করেন? আমি আম, আমি এই ধূপকাঠি দেখাই, ইয়ে দেখাই, আমাদের বাড়িতে অনেক মা দুর্গা ইয়ে অনেক কিছু আছে, তাদের সঙ্গে অনেক 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 ইয়ে করে। তখন বললাম যে এইটার মধ্যে আমার গুরু মহারাজ একটা কথা বলেন, বলে যে আমাদের লাইফে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা প্রায়োরিটাইজ করতে জানি না। যেগুলো মোস্ট আনইম্পর্টেন্ট ওগুলোকে সব থেকে হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গায় দিই, আর যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওগুলো একটা ভাবি যে এগুলো করলে হবে, এটা হয়তো নাম্বার 10-এ আছে, ওইটাই রয়ে গেল। তো তাই জন্য আমাদের সাধনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এটা কেন বলছি, যে শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন আজকের থেকে দেখুন, আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকে আছেন যারা সিরিয়াসলি করেন, আহ, মানে যারা বিগ্রহ সেবা করেন। আর কিন্তু আমি আপনাদের একটা শর্টকাট বলছি, 5 মিনিটসেই করা যেতে পারে। আপনাদের মধ্যে কেউ কি ইন্টারেস্ট আছেন? তাহলে হাত রেজ করতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। 5 মিনিটসের 5 মিনিটসের ব্যাপার, আপনিও আজকের থেকে এটা একদম গ্যারেন্টেড করতে পারবেন, একদমই কোনো ইয়ে নেই। ঠিক আছে, একদম সিম্পল ওয়ে। আপনাদের কাছে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ওই যে চন্দন, যে বাটার যে ইয়ে, সেটা একটা দরকার। তো শিলা প্রভুপাদের ওই যে গুরু পরম্পরার ছবি নিয়ে নেবেন, চন্দন একটু বাটবেন। চন্দনটা গুরু মহারাজ, ঠিক আছে, এবং মানে যদি আপনি অ্যাসপায়ার করেন কোনো গুরু মহারাজ, সেখানে গুরু মহারাজকে কপালে লাগাতে পারেন, এবং শিলা প্রভুপাদ এবং গুরু পরম্পরা এবং ষড় গোস্বামীকে সবাইকে লাগিয়ে দিলেন। এটা হয়ে গেল 1 মিনিট। এবার তারপরে আপনি সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি এবার তুলসী পাতা লাগবে। ঠিক আছে, যদি তুলসী মঞ্জুরি হয় তাহলে পারফেক্ট। ঠিক আছে, গৌর নিতাই চরণে তুলসী দিয়ে দিন। বা যেই যেই বিগ্রহ আছে, বা কোনো দেবতার, দেবতাকে গিয়ে পর্যন্ত আবার তুলসী দিতে যাবেন না। কিন্তু গৌর নিতাইকে, বা যেই রাধা মদন মোহন আছে, রাধা মাধব আছে, যেই যেই বিগ্রহ ছবি যা আছে, সেখানে আপনি তুলসী নিন। আর তুলসী মাকে অর্পণ করবার সময় এই মন্ত্রটা মনে রাখবেন। এই 8টা নাম তুলসী মহারানীর, এটা দেওয়ার সময় চন্দনে লাগিয়ে, স্পেশালি গঙ্গা জল যদি চন্দনের মধ্যে যদি ইয়ে করা হয়, ইভেন বেটার, যেটা অদ্বৈত আচার্য করেছিল। ঠিক আছে। So, আর অদ্বৈত আচার্যর ডাকে কি হয়েছিল, মহাপ্রভু নিজে চলে এসেছিলেন। এবার আপনি করতে করতে কখনো এসে গেলে পরে একটু আমাকে মনে রাখবেন। Just মনে রাখবেন। তো তো যাই হোক, তো জাস্ট এটা নিয়ে আপনি যদি মঞ্জুরি অফার করেন বা তুলসী অফার করেন, যখন ভগবানের চরণে যখন দিচ্ছেন, তখন এই 8টা নাম তুলসী মারায়ণ মনে রাখবেন। বৃন্দা বৃন্দাবনী
विश्व पावनी विश्व पूजिता कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसरा तुलसी। যদি কেউ এই 8টা নাম দিয়ে, যদি তুলসী মহারানী যখন অফার করছে, যখন ভগবানের চরণে যদি কেউ 8টা নাম নিয়ে যদি অফার করে, তাহলে এটা ভগবানকে অত্যন্ত প্লিজ করে, আর এটা মিলিয়ন্স অফ টাইমস বেশি স্বীকৃতি দেয়। এটা আমাদের মানে তার মিলিয়ন্স অফ টাইমস বেশি স্বীকৃতি হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি। আর এই জিনিসটা যদি কেউ রোজ করতে 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 যদি এরকম যখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, তখন এটা অটোমেটিকলি সে কার্তিক মাসে করবে। আর যখন কার্তিক মাসের সেই মানে যে রাস পূর্ণিমার দিনকে যখন এটা সে করবে, যখন তখন যেটা হবে যে ভগবান তাকে নিজেকেই দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, কমপ্লিটলি। তো এটা যদি কেউ, দেখুন এই 5টা জিনিসই, আর এই এটা হয়ে গেছে কিন্তু আর আর কিছু নেই। আর লাস্ট জিনিসটা হচ্ছে যে ভগবানের চরণে ফুল দিয়ে দেওয়া, গুরু গুরু পরম্পরা আর ভগবানের চরণে ফুল দিয়ে দেওয়া। এইটা কি 5 মিনিটস এর ডান? এটা 5 মিনিটস হচ্ছে এক্সট্রা টাইম নিয়ে, ঠিক আছে। যদি আমরা একটু মানে আরো একটু মানে তার নিজের ভাব আসছে ই আসছে, ওটার জন্য 2 মিনিটস কনসিডার আছে। সব মিলে 5 মিনিটস এর ডান। আর কিছু এক্সট্রা কিছু করতে হবে না, খুবই সিম্পল। তো আপনারা সবাই মিলে করতে পারেন। আপনারা মানে অনেকে অনেক সিরিয়াসলি অনেক অনেক ইয়ে, কিন্তু এটা শিলা প্রভুপাদের বলা যে তুলসীকে ভগবানের চরণে দেওয়াটাই হচ্ছে, গঙ্গা জল আর তুলসী যদি ভগবানের চরণে কেউ দেয়, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ডিভোশনাল সার্ভিস, শিলা প্রভুপাদ বলছে। তারপরে যদি মুকুট বাসি ইয়ে থাকে, এগুলো সব হচ্ছে আলাদা, ড্রেস করানো ইয়ে করা এগুলো হচ্ছে আলাদা, কিন্তু এইটা দেওয়া হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ডিভোশনাল সার্ভিস, দ্যাটস ইট। আর ফুলটা বললাম, কৃষ্ণা বলে দিচ্ছে পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম ইয়ো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি, তুমি আমাকে ভালোবেসে দাও, আমি গ্রহণ করব। ফুল তো আমরা পেয়ে যাবো। যদি ফুল না থাকে, ঠিক আছে, তুলসী। কিন্তু ফুল থাকলে পরে ভালো, তাহলে গুরু পরম্পরার চরণও দিতে পারবো আমরা, আর সেইভাবে আমরা গুরু পরম্পরাকে প্লিজ করতে পারি। তো এই হলো ব্যাপার। তো আর এই আমরা বলছিলাম অনর্থ নিবৃত্তি। তো এই অনর্থ নিবৃত্তি যেটা দিয়ে, অনর্থ নিবৃত্তির সময় যখন আমরা ভজন ক্রিয়া করতে লাগি, তখন আমরা 4টে নিয়ম পালন করতে লাগি। ভজন ক্রিয়াতে যেটা হয়, আমরা নো মিট ইটিং, নো ইনটক্সিকেশন, আস্তে আস্তে আমরা চা কফিও ছেড়ে দিই, কেন কি ভক্তরা চা কফি গ্রহণ করে না। আর তারপরে নো গ্যাম্বলিং আর নো ইলিসিট সেক্স। তো এই অবৈধ সম্বন্ধ না, ঠিক আছে, কোনো তাস পাশা না, কোনো নেশা জিনিস না, ইনক্লুডিং চা কফি। আর তারপরে নো মিট ইটিং। যদি কারোর কোনো অসুবিধা হয় এটার মধ্যে, তাহলে আপনারা রিচ আউট করবেন, কেন কি একটা সিম্পল ওয়ে বলছি। এখানে আমাদের এখানে অনেক ভক্ত আছে, আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, যারা এখানে পার্সোনালি, আমার মা প্রেজেন্ট, সে এখানে ওনার অলমোস্ট 50 ইয়ার্স ধরে চা খাওয়ার প্র্যাকটিস, দিনে 6 বার। আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ ভক্তি আর তার মাঝখানে এই চাটা একটা বিশাল বড় একটা ব্যারিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তো প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা করাতে, ঠিক আছে, 15 ডেজের মধ্যে চা চলে গেছে। যদি এটা সিনসিয়ার হার্ট থেকে যদি প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা যায়, তাহলে কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আর তারপরে মানে অন্যরা এসে বলছে যে ঠিক আছে, আর আমিষটা তো ছেড়েই দিন, মানে ওটা তো, ওটা দেখে মানে ওনারা যেখানে থাকে সেখানে সবাই এসে বলছে যে আপনাদের লাইফটা এরকম কি করে হয়ে গেল, আমাদেরও কিছু বলুন। ঠিক আছে, সে তারা তারা জানতে এসছে যে ঠিক আছে কিভাবে এগুলো হচ্ছে। তো এইটা, তো সেই অনর্থ নিবৃত্তিতে আমাদের সব যে বাজে জিনিসগুলো সেটা বেরিয়ে যায়। আর তাই জন্য চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন যে আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গথা ভজন ক্রিয়া তত ততো অনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠ রুচিস্ততঃ। তো এই যখন শ্রদ্ধা, তারপরে শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ ভজন ক্রিয়া আর অনর্থ নিবৃত্তি যখন হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে কি ডেভেলপ হতে লাগে, ইভেন তো অনর্থ নিবৃত্তি পুরোপুরি যায়নি, ইভেন তো আমাদের মধ্যে অনর্থ তখনও আছে, তখন আস্তে আস্তে কি হতে লাগে, রুচি আসতে লাগে। রুচি মানে কি, টেস্ট টেস্ট ডেভেলপ হতে লাগে।
আর টেস্ট মানে হচ্ছে যে তখন আমাদের ভাগবত ভাববে যে কখন আমি শুনবো ভাগবত, আরে ঠিক আছে কখন। ঠিক আছে, যদি কেউ এরকম ভাবে, ধরুন এরকম একটা এক্সাম্পল বলছি, আহ, সকালে জপ হবে আর তার আগে ভাবছে কি আর হবে জপ করে, ওই তো নামটা তো যে নেব, আমি তো এইসবই ভাববো। যদি এবার মুডটাই এটা থাকে, দেখো এবার ধরুন আপনি জব করতে বলছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম রাম, এই মোবাইল দেখছি এই করছি এরকম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম রাম। এবার ডাকছি আমি কৃষ্ণকে, ঠিক আছে, কৃষ্ণ এসে জীবের মধ্যে বসে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মুড হচ্ছে যে আরে এটা কি হচ্ছে, ওটা কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে, ওটা কি হচ্ছে। তখন কৃষ্ণ বলছে ঠিক আছে তুই একটা কাজ কর, তুই ওগুলোই কর, তোকে আমাকে ডাকতে হবে না। ঠিক আছে? আরে সে নিজেকে দিতে চায়, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের মুড যদি অন্য জায়গায় থাকে তাহলে পরে সে কি করে দেবে, সে বলছে আরে আমি তো এসছি মহাপ্রভুর তোকে দিতে, তুই লিস্ট তোকে জঙ্গলে গিয়ে তোকে পাহাড়ের মধ্যে আমি এক হাত নিয়ে এরকম করে দাঁড়াতে বলছি না, শুধু জিভটা চালাতে হবে, ঠিক আছে, শুধু মন দিয়ে আমাকে শুধু ভাবার চেষ্টা কর। শিলা প্রভুপাদ বলেছে, চেষ্টা করো, এইটাই হচ্ছে মানে চেষ্টা করাটাই হচ্ছে নো অফেন্স, অফেন্সলেস চ্যান্টিং। আর অফেন্সলেস চ্যান্টিংটা যদি আমরা করতে থাকি আস্তে আস্তে আমাদের রুচি আসতে লাগবে, কেন কি এই চ্যান্টিংটা হচ্ছে 99%। আর তখন আমাদের ভাগবতম মানে আমরা ছাড়তে পারবো না এরকম, আমাদের তখন চ্যান্টিং এ মানে এমন টেস্ট চলে আসবে যে আমরা ভাবছি যে, আরে কখন আমি জবটা কি করব। আর এই মানে জব করার মধ্যে আমি আপনাদের বলি যে এখানে কয়েকজন সিনসিয়ার আছে যারা রেগুলারলি জয়েন করে আমাদের এই মর্নিং জপতে। আমি দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে রিনা মাতাজি আছে, তারপরে আমাদের মিনতি মাতাজি জয়েন করে অনেক সময়, পুষ্প মাতাজি জয়েন করেন অনেক সময়, তারপরে আমাদের কল্পনা মাতাজি আছে, সে উনি জয়েন করেন, তো সুনীতি মাতাজিও জয়েন করেন অনেক সময়। এবং মানে এছাড়াও আমাদের অশোক কেশব চরণ প্রভু আছেন, জয়েন করেন অনেক সময়। তো এছাড়াও আমাদের নয়ন প্রভু আছেন, অনেক সময় জয়েন করেন, নয়ন প্রভু রেগুলারলি জয়েন করেন অ্যাকচুয়ালি। তো এবং সঞ্জয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু আছেন, শ্যামা করুণাময় মাতাজি আছে, তো এবং আমি হয়তো সুলোচনা মাতাজি আছেন। তো যদি আপনারা জয়েন করেন না তো এটা গ্রুপের মধ্যে জয়েন করার মধ্যে না আমরা দেখুন মানে একটা জিনিস হচ্ছে কেউ আমরা এক্সপার্ট চ্যান্টার কেউ না, কিন্তু যেটা হয় যে জিমে গেলে পরে কি হয়, জিম বা কিছু মানে এরকম কোনো একটা জিনিসে যোগদান করলে পরে না হয় না যে তুমি কি যাবে, ঠিক আছে। আপনাদের একটা ঘটনা বলি এটা দিয়ে, যে এটা আমার এটা আমার এটা আমার একজন চেনাশোনার একজনের আহ, তার ঘটনা। সে কি করতো যে তার খুব মানে হাঁটতে যাওয়ার ইচ্ছে, ঠিক আছে, সে ওরকম কাউকে খুঁজতো যে যে হাঁটতে যাবে, একা একা হাঁটতে মানে ওরকম এনথুজিয়াজম পাচ্ছে না। তো সে মানে সে যখন কাউকে পেলো এরকম, তখন সে হাঁটা আরম্ভ করলো। কিন্তু এরকম হয়েছে, এরকম সিচুয়েশন হয়েছে যেখানে মানে প্রথম যখন তার মোমেন্টামটা খুবই কম, তখন সে মানে যাকে পেয়েছে তাকে বললো যে তুমি আর অত দূরে হাঁটবে, একটা কাজ করো আমরা স্কুটারে করে চলেছে, 90% রাস্তা আমরা স্কুটারে চলে যাবো, ওখানটায় গিয়ে দু চারটে রাউন্ড মেরে আমরা চলে আসবো। তখন আস্তে আস্তে যে আগে হাঁটতো তারও এনথুজিয়াজমটা কমে গিয়ে সে অতটা 90% স্কুটারে যেত। যাই হোক, কথাটা এই জন্য বলছি, এই জন্য কেন কি অ্যাসোসিয়েশনটা খুব ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে। আর এখানে যখন আমি সকালবেলায় যখন জয়েন করি আমি দেখি যে 5 জন 7 জন 8 জন যখন সিনসিয়ারলি জয়েন করছে, স্পেশালি আমরা যদি ক্যামেরা অন করে যদি চ্যান্ট করি, ক্যামেরা অন করে যদি আমরা ক্লাস শুনি, তখন কি হয় যে ওইটার আনন্দটা একদম আলাদা থাকে, কেন কি আমরা ডেডিকেটেডলি এটা করার চেষ্টা করছি। যার যেই পরিস্থিতি, অনেকের হয়তো মানে ওরকম পরিস্থিতি না থাকতে পারে, কিন্তু মানে যখন আমরা এই এই ডেডিকেশন দিয়ে যখন করার চেষ্টা করি না, কৃষ্ণা অত্যন্তভাবে প্লিজ হয়ে যায়। আর আমরা আমরা ওই টেস্টটা পেতে থাকি, আমাদের আমাদের মধ্যে ওই টেস্টটা আপনি আপটা আসতে লাগে। আপনাদের এটাও জানিয়ে দিই যে আমরা যখন চ্যান্ট করি তখন আমাদের গ্রুপ তো চ্যান্ট করেই করে, কিন্তু তার সাথে আমি আরেকটা আরেকটা গ্রুপের মধ্যে আরেকটা চ্যান্টিং অন রাখি, আমাদের ওই সময় লাইভ চ্যান্টিং হতে থাকে হিজ গ্রেস আদি গদাধর প্রভু। আর আপনারা যারা যারা জানেন না তাদের জানিয়ে রাখি, হিজ গ্রেস আদি গদাধর প্রভু হচ্ছেন 64 রাউন্ডার, মিনিমাম 64 রাউন্ডার ডেইলি। উনি একটা ডাক্তার বাই প্রফেশন, এবং মানে উনি 64 রাউন্ড মিনিমাম চ্যান্ট করেন। উনি গৃহস্থ, এই যে কি করে করেন এটা আমার আজ অব্দি আমার জন্য মিস্ট্রি। এই যে উনি
উনি মানে শুধু ডাক্তার না, মানে আমেরিকার মানে ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট ডাক্তার উনি। আর উনি মানে উনি 64 রাউন্ডস চ্যান করে মানে যারা যারা মানে আমি এটাই সবাইকে অনুরোধ করি, কেন কি মানে যারা যারা এখানে জয়েন করছেন, আমি জানি যে ওদের কিছুদিনই তাদের টেস্ট পেয়ে যাবে, কেন কি মানে ওরকম একজন ভক্ত যখন জয়েন করছে তখন মানে সেখান থেকে টেস্ট আপনি আপ আসবে। কিন্তু যারা যারা ইন্ডিয়াতে, যারা যারা আপনারা আপনারা যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে আছেন, যারা এমনি আপনাদের সকালে এই সময় হতে হচ্ছে না, ঠিক আছে, সেটা সেটা ইয়ে, কিন্তু যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে আছেন, যারা যারা জয়েন করতে চান তারা ডেফিনেটলি করতে পারেন। তো কিন্তু মানে হিজ গ্রেস আদিগাদের প্রভুর ইয়ে মানে ওনাকে ওনাকে যখন চ্যান্ট করবে যখন, তখন আপনারা ওনাকে দেখতে পারবেন না, কেন কি উনি অন্য একটা জুমে থাকেন আর আমি দুটোকে পাশাপাশি রেখে ইয়ে করি, যাতে কি এই ভাইব্রেশন, এটা সাউন্ড ভাইব্রেশন, সাউন্ড ভাইব্রেশন সেটা ডেফিনেটলি ট্রাভেল করে। তো যাই হোক, আমরা আম, এই টেস্টের কথা বললাম। তো টেস্ট যখন চলে আসে তখন মানে কাউকে আর কোনো জিনিস নিয়ে ফোর্স করতে হয় না। একবার কেউ টেস্ট পেয়ে গেলে পরে সে আপনি আপনি পরম দৃষ্টা নিবর্ততে, সে হায়ার টেস্ট পেয়ে গেলে পরে কাউকে যদি বলেন বলবেন যে আপনি এই বিরিয়ানি খাবেন নাকি খিচুড়ি খাবেন, এটা তো অবভিয়াস অ্যান্সার। তখন বিরিয়ানি দেখলে পরে সে খিচুড়িতে নামবে না। তখন সেইভাবেই যখন সে ভক্তিপথে সে টেস্ট পেয়ে যাবে, তখন তার অন্য অটোমেটিকলি তার লোয়ার জিনিসের টেস্ট চলে যাবে, যে ঠিক আছে আমার ওই ওই জিনিসগুলো আমার দরকার নেই লাইফে। তো এইটাই সারমর্ম ছিল যে আমরা যাতে মানে এই জিনিসটা যাতে আমরা না বুঝি, না ভুলি, যে মহৎ সেবায় যখন শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করবার জন্য যদি কোনো চান্স আসে, তাহলে আমরা যাতে না ছাড়ি, আমাদের ক্যাপাসিটিতে আমরা ইনভলভ হই এবং আমরা এটা করার চেষ্টা করি। আর সেটা যেই সেবাই হোক না কেন, এবং শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার জন্য এরকম না যে তাদের ইনস্ট্রাকশন শুনে বুক ডিস্ট্রিবিউশন শুধু, আমাদের আচরণ যাতে খুব ইম্পর্টেন্ট। শিলা প্রভুপাদের লাস্ট ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে কোঅপারেট বিটুইন ইয়োর সেলফ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লিজ মি দেন কোঅপারেট বিটুইন ইয়োর সেলফ। তুমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের যে তুমি যেখানেই আছো সেখানে সবার সঙ্গে কোঅপারেট করে চলো। সেটা হতে পারে যে আমরা হয়তো ভক্তদের মধ্যে নাও থাকতে পারি, তখন তাদের মধ্যে আমাদের কোঅপারেট করে আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে এটা ভাবতে হবে যে কি করে আমি আমার ভক্তি জিনিসটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে তাদের সাথে আমরা ডিল করতে পারি, যাতে তাদের সার্ভ করি এবং সেই সার্ভিসটা দিয়ে মানে আমার গুরু মহারাজ যাতে প্লিজড হন। যদি দরকার পড়ে তাদের, তাহলে সেরকম সিনিয়র ডিভোটিসদের গাইডেন্স নেওয়া উচিত। তো আমরা এই এই যে টেস্টের কথা বললাম, যে শিলা প্রভুপাদের সঙ্গেতে যারা এসেছিলেন তারা সবাই আলটিমেটলি তো টেস্ট পেয়েছেন বলেই তারা সবাই ভক্তিপথে তারা অগ্রসর হয়ে গেছেন। আর এখন তো আমরা দেখছি যে যারা যারা শিলা প্রভুপাদের সঙ্গে যারা ছিলেন, যারা হিপিস ছিল একটা সময়, তাদের মধ্যে থেকে অনেকজন গুরুবর্গতেও আছে। আমাদের মানে এই কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস প্রসেসটা এতটাই এতটাই সুইট। এখানে আম, যারা যারা আমেরিকাতে নেই তাদের জানাই যে এই দামোদর মাসে আমাদের অনেকগুলো হোম প্রোগ্রাম হয়েছিল। তাতে দীনপাবন গৌরাঙ্গ প্রভুর মেয়ে শ্রী রাধা, ওর বয়স হচ্ছে হার্ডলি 1 বছর, ও উঠে পারলে পারলে একদম নাচে একদম, এই যে এক মানে পুরোপুরি নাচছে ও, মানে জাস্ট ও উঠে দাঁড়াতেও তখন শেখেনি, তার মধ্যে ও উঠে নাচছে ওই ওই কীর্তনের সাথে। তারপরে একটা অন্য একটা বাচ্চা, সে জাস্ট সেটা সেটা হোম প্রোগ্রামে আমি দেখেছি যে সেই বাচ্চাটা একদমই ছোট, মানে সে হয়তো 2 বছরেও হয়নি, সে সে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সে যেহেতু দাঁড়াতে পারে সে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। তো এই এই জিনিসটা আমাদের সবার মধ্যে, আমাদের সবার হৃদয়ের মধ্যে না ভগবানের প্রতি প্রেম আছে, জাস্ট ওই একটা কভার দিয়ে ঢাকা এখন। আর এই যে আমাদের এই যে আমাদের এই ভক্তিলতা বীজকে ভালো করে জল দিতে হবে, ভালো করে লাইট দিতে হবে, ভালো করে তাকে সেই খাদ যেটা দেয় সেগুলো দিতে হবে, যাতে কি আমাদের এটা সিঞ্চনটা হয় ভালো করে, আর এই ভক্তিলতা বীজ ভালো করে গ্রো করতে পারে। আমরা যদি আমাদের যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদের গাইডেন্স নেওয়া উচিত। কি জিনিসটা দিয়ে আমি মানে আমার সিচুয়েশনের মধ্যে আমি কি করে করবো আমি বুঝে পাচ্ছি না, এরকম যদি প্রশ্ন যদি মাথায় আসে, তাহলে আমাদের এটা নিয়ে গাইডেন্স নেওয়া উচিত, যার কাছ থেকে আমরা গাইডেন্স নিই। তো
এইটাই এটাই আমি ভাবলাম যে এই এই কয়েকটা পয়েন্টস আমি ভাবলাম যে কভার করতে চেয়েছিলাম। আর আপনারা সবাই জানেনই, তবু আমি এটা বলে দিচ্ছি যে ভাগবতম বলছে যে আহ, महत् सेवम द्वारम अहुर, महत् सेवम महत् सेवम द्वारम अहुर्विमुक्तेश तमो द्वारम योषितम সঙ্গী সঙ্গম। এটার মানেটা হচ্ছে যে যখন মহৎদের আমরা সেবা করি, এই যে যেহেতু এখানে মহৎ সেবায় আসছে না, তাই জন্য এই মহা যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা নিষ্কপট ভক্ত, তাদের যখন আমরা সেবা করি তখন আমাদের বিমুক্তেশ, তার মানে আমাদের মুক্তি পথটা, মুক্তির দরজা খুলে যায়। আর মুক্তির দরজা খুলে যায় মানে কি, আমাদের ভক্তের জন্য মুক্তির দরজা হচ্ছে ভগবত ধামের দরজা খুলে যায়। আর তমো দ্বারম, তমো দ্বারম ইয়সুতম সঙ্গ সঙ্গে, সঙ্গী সঙ্গম। তো সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা তমগুণী, তাদের আমরা যদি আমরা অ্যাসোসিয়েশন নিই, তাহলে আমাদের নিচের দিকের মানে নিচের দিকের মানে নরকের দরজা আমাদের জন্য খুলে যায়। তো আমরা কার সঙ্গ নিচ্ছি সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো সঙ্গ নেওয়া মনে হচ্ছে কথা শোনা, ঠিক আছে? তার কথাটা যখন আমরা ফলো করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের আমাদের লাইফ পাল্টে যায়। এখানে আমরা শেষ করি। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন কমেন্টস থাকে তাহলে আমরা নিতে পারি। আজকে আমরা ভাগবতমের আমরা ওয়ার্ডস ভেবেছিলাম কভার করবো, কিন্তু আমি ওখানে অব্দি পৌঁছতে পারিনি, কেন কি আমাদের দেখলাম যে টপিকগুলো ডিফারেন্স, এটা গুরু পরম্পরা সে অর্কেস্ট্রেট করে কোন দিকে আমরা যাবো। হরে কৃষ্ণা, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। কিন্তু আমরা বুক ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলেছি, গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, গীতোপনিষদ কি জয়, ভগবত গীতা কি জয়। হরে কৃষ্ণা। ঠিক আছে, আমি সবাইকে, আচ্ছা ইমন মাতাজি, আমি দেখেছি হ্যান্ড রেজ করেছে, ইমন মাতাজি, তারপরে রিনা মাতাজি, তারপরে নয়ন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু, মাতাজি। আমার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ। তো আমি যখন বাড়িতে থাকি, তখন যেটা হয়, মানে মায়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে একটা ভাইব্রেশন চলে আসে, যেটাতে আমি নিজে বুঝতে পারি যে খুব ভালো করে ভক্তি করতে পারছি। কিন্তু যখন আমি মানে এখানে আছি, পড়াশোনার জন্য বাইরে আছি, তখন মানে মন্দিরে যাচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু মানে এটা ফিল করতে পারি, এটা বুঝতে পারি যে সামহাও সেই ভাইব্রেশনটা আমার মধ্যে আর মানে থাকছে না। আবার যখন হয়তো বাড়ি ফিরছি, তখন আমি অমরেন্দ্র প্রভুর প্রবচনগুলো শুনতে মানে খুব ভালোবাসি, তো সেই প্রবচনগুলো শুনছি। আবার ঠিক আছে, কিন্তু আবার যখন মানে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি বা আবার ফিরছি, তখন আবার সামহাও মানে মনে হচ্ছে যে কেমন যেন একটা ডিটাচড হয়ে যাচ্ছে। তো এই বিষয়টা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমার ঠিক কি করা উচিত। হরে কৃষ্ণ হরে মাতাজি। আপনি কৃষ্ণ। আম, আপনি আপনি কি প্রসাদ পান মাতাজি? প্রসাদ বলতে আমি বাড়িতে কিছু খাবার মানে যতটুকুনি সম্ভব আমার বানাই। এবার তার সাথে বাইরে থেকে কিছুটা খাবার আসে, কারণ পুরোটা আমার বানানো সম্ভব নয় এখানে। তো যেমন কিনা আমি হয়তো রাত্রিবেলা দুধ খাচ্ছি, সেটা আমি বাড়িতে করছি, তারপর ভগবানকে অফার করছি গুরু মহারাজের মাধ্যমে, তারপর সেটা আমি প্রসাদ হিসেবে নিচ্ছি। এইভাবে কিছু কিছু, তারপর ফল যেগুলো খাচ্ছি, এই বিষয়টা আমি মানে করার চেষ্টা করি। হরে কৃষ্ণ। তো একটা জিনিস মাতাজি, যেটা আপনি যেটা বললেন না মাতাজি, এটার যদি আপনি পারেন, আমি জানি যে ওখানে অত ডিফিকাল্ট, কিন্তু যদি আপনি পারেন, এরকম যদি কোনো ডিভোটি, এটার জন্য আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে। সে মানে গুরু পরম্পরার কাছে, সেটা শিলা প্রভুপাদ হতে পারে, যদি কোনো গুরুবর্গের কারোর সঙ্গে আপনি কানেক্টেড, তার ফটোর সামনে গিয়ে আপনি প্রার্থনা করতে পারেন, ইভেন মোবাইলের ফটোর সামনে, যে এই এরিয়াতে আমি স্ট্রাগল করছি, যে আমি প্রসাদ পেতে চাই। যখন আপনি প্রসাদ পাবেন না, শিলা প্রভুপাদ বলছেন প্রতিকূল আহ আনুকূল্যস্য, আমি ওয়ার্ডটা ভুলে যাচ্ছি, মানে বেসিক্যালি যেটা অনুকূল, যেটা ফেভারেবল সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা, আর প্রতিকূলস্য বর্জনম, প্রতিকূল প্রতিকূল যেটা করা, আর প্রতিকূলকে বর্জন করার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে জীবকে কন্ট্রোল করা। ঠিক আছে? জীবের মধ্যে যেটা হয়, জীবের মধ্যে ফার্স্ট কন্ট্রোল হচ্ছে যে যেই যেই জিনিসটা যাচ্ছে আমাদের এতে, আর এইটাই ফার্স্ট টেস্ট নিয়ে চলে যায়।
তো যেরকম আমরা অ্যাসোসিয়েশন ভালো নিচ্ছি, ঠিক আছে, কিন্তু আমার ওই ফিলিংসটা হচ্ছে না। এইটা হচ্ছে রুট কজ, ফুড। কেন কি, যেটা যেটা আমরা খাচ্ছি যখন, সেইটা সে ভগবানের জন্য ভালোবেসে বানায়নি। যে যে জিনিসটা বাইরের থেকে যেটা আসছে, সে বানিয়েছে, সেটার জন্য টাকা আর্ন করতে চায়। এবং সে যখন বানাচ্ছে, যখন সে কি মনোচিন্তন করেছে সেটা তো আমরা জানি না। তো এটা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আর সেটা কি করছে, যে আমাদের যেই যেই টেস্ট এসছে, এটা সেটা আবার নষ্ট করে দিচ্ছে। যখন আপনি আস্তে আস্তে, যখন আপনি প্রসাদ খাবেন না, যখন রেগুলারলি আপনি প্রসাদ খাবেন, তখন কি হবে, যদি প্রসাদের মধ্যেও না, মানে যদি ধরুন আপনি একটা জিনিস বাইরে বাইরে খেলেন, এক করে আপনি দেখতে পারবেন যে ও, এই জিনিসটা আপনি টেস্টটা কিরকম লুজ করছেন। এইটা হচ্ছে মেজর ফ্যাক্টর মাঝে। তো এটা এটা দেখুন, ওভারনাইট সলভ করা ডিফিকাল্ট, কিন্তু এটা ইন্টেন্সলি প্রার্থনা করুন। আর গুরুবর্গ চাইলে পরে নাথিং ইজ ইম্পসিবল। গুরুবর্গ চাইলে পরে নাথিং ইজ ইম্পসিবল। এটা এটা হলো ইয়ে মাতাজি, এটা কেন কি, যখন আপনি যখন আপনি এই জিনিসটা কন্টিনিউ করবেন, যখন, তখন আপনি একদম ক্লিয়ার সাইন্স দেখতে পারবেন এটা। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আর এটার জন্য আরেকটা জিনিস হচ্ছে মাতাজি, আপনি যদি আপনার আশেপাশে যদি মন্দির থাকে, তাহলে তাদেরকেও জানিয়ে রাখতে পারেন। কেন কি, মন্দির হতে পারে অনেক দূরে, কিন্তু তার ডিভোটি কোথাও কেউ পাশে থাকতে পারে। তো সে হয়তো প্রসাদের টিফিন সার্ভিস আপনার পাশেই করছে, আর আপনি হয়তো জানেন না। হুম। তো সেরকম অপশন থাকতে পারে। আর ভগবানকে ডেফিনেটলি আপনি যেটা অফার করছেন, ওটা পারফেক্ট একদম। ঠিক আছে, ভগবানকে আপনি প্রার্থনা করুন যে ঠিক আছে, আপনি যদি চান যে আমি এই পথে আসুন, তাহলে আমার জন্য এটা করেন, আমার জন্য কৃপা করে এটা অ্যারেঞ্জ করুন। গুরু মহারাজ, আপনি যদি চান, শিলা প্রভুপাদ আপনি যদি চান, তাহলে কৃপা করে আমাকে এটা অ্যারেঞ্জ করুন। কেন কি, আমি হেল্পলেস এই সিচুয়েশনে। তারা নিশ্চয়ই আপনার উপরে কৃপা করবেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, নেক্সট। আমি রিনা মাতাজিকে দেখেছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আর কে আছে? আর কে ছিল হ্যান্ড? আর কার হ্যান্ড রেস ছিল? প্রভু আমি। নয়ন প্রভু তো? নয়ন প্রভু, আপনাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস হ্যাঁ। করছিলাম। ও, এই যে, হ্যাঁ। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি জাস্ট একটা শেয়ার করতে চাইছিলাম কথা, যেটা আপনার আমাদের যে শ্লোকটা পড়ছি ওটার সাথে রিলেভেন্ট ছিল। তো এটা হয়তো আপনারা অনেকে জানেন। তো আমরা হলো কয়েকজন মিলে এখানে ওই আমরা প্রবাদের লীলামৃত যে 64 চ্যাপ্টার যেটা আছে, বড় যেটা একবারে অরিজিনাল যেটা, এমনি পরে একটা বাংলা প্রবাদের বই বেরোয়, এটা ছোট, বাট ওটা তো মানে অনেক কিছু কভার করা নাই। তো ওটাখানে পড়তেছিলাম যেটা আর কি, প্রবাদের যে বাবা গুরমোহন দে, উনি যখন ওনার জীবনের শেষ সময়ে, তো ডাক্তার তো অলরেডি উনি মানে যখন দেখছে তো বললো আর কি, লাস্টে যে কয়দিন উনি ছিল, উনি যে কিভাবে বেঁচে আছেন উনিও, ডাক্তারও ঠিক বলতে পারে না আর কি। তো এটা হলো কি, ওনার বাবা হলো তখন প্রভুবাদের জন্য ওয়েট করতেছিল আর কি লাস্টের দিকে। তো আম, একদিন রাতে তখন ওনার মেয়েকে বললো আর কি, যে দরজা গেট খুলে দেখ, হয়তো কি আসছে আর কি, প্রভুবাদের কথা বললো আর কি, সে আসছে। তো আম, পরে গেট খুলে দেখে যে সত্যি সত্যি প্রভুবাদই আসছে। তো প্রভুপাদ আসার পরে তখন ওনার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আহ, তোমার মানে শেষ ইচ্ছাটা কি, মানে কে, মানে উনার হয়তো মনের ভিতর কোনো সুপ্ত বাসনা ছিল, যেটা যেটার জন্য উনি ওয়েট করেছিল। তো কারণ উনি তো একজন মানে কি, ভগবান একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিল আসলে, ওনার বাবাও সেম। তো তখন উনি ওনার যখন জিজ্ঞাসা করলো ওনার বাবা, তখন বলল যে আমার দুটো ইচ্ছা আছে। কারণ তো একটা বলল যে কারণ তখন সম্ভবত
ওনাদের ওখানে কলকাতাতে মনে হয় সম্ভবত গড়িয়া মঠের একটা ইয়ে ছিল আর কি ওই জায়গায় তখন মানে স্থাপন হয়েছিল। তো তখন উনি বললো যে আমার দুইটা ইচ্ছা, প্রথম ইচ্ছা হলো একটা হলো গোদান, তো ওখানে হলো মঠে হলো গোদান করার জন্য বললো আর কি। আরেকটা হলো দ্বিতীয় ইচ্ছা হলো ব্রাহ্মণদের এনে ওনার বাসায় খাওয়ানোর জন্য, যেটা হলো ভক্ত সেবা, যেটা আর কি ভগবান ভক্ত সেবা। এমনকি যখন উনি দুইটাই ওনার বাবার ইচ্ছা পূরণ করলো, এমনকি পরে উনি সাথে সাথে দেহ রাখছে আর কি। তো এটাই এটাই বলতে চাইছি আর কি, যে উনি যে ভগবানের ভক্তের যে সেবাটা কতটা মাহাত্ম্যপূর্ণ, এটা আহ ওনার বাবা ওনার শেষ জীবনে ওনাকে মানে এটা আহ মানে বোঝানোর চেষ্টা করছে আর কি। সো সেই বল, থ্যাংক ইউ প্রভু এটা শেয়ার করার জন্য। আর যেহেতু আপনি এটা আহ, যেহেতু আপনি এটা বললেন, এই যে আমরা প্রার্থনায় আমরা ভোগ অফারিং এর সময় করি, নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। তো কৃষ্ণা ব্রাহ্মণ আর গোমাতা এদের অত্যন্ত বেশি হিতকারী। তো যখন কেউ এনাদের কেউ সার্ভ করে, ব্রাহ্মণ মানে সব ব্রাহ্মণদেরই সার্ভ করা উচিত, কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেই ব্রাহ্মণরা, সেই ব্রাহ্মণরা স্পেশালি কোয়ালিফাইড ব্রাহ্মণ, যারা যাদের ব্রহ্ম জ্ঞান আছে, মানে তারা হচ্ছেন বৈষ্ণব, তাদেরকে যখন সার্ভ করে তাহলে এটা ভগবানকে খুব প্লিজ করে। কিন্তু নয়ন প্রভু এটা খুবই ভালো, থ্যাংক ইউ প্রভু এটা শেয়ার করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। আর কেউ কিছু শেয়ার করতে চান বা কোনো কমেন্টস? যদি না থাকে তাহলে পরে আমরা এখানেই এন্ড করতে পারি। আমি কি রাখি প্রভু, এটা কি আপনার হাত রেজ করা নাকি পিছনে কিছু আছে? আচ্ছা, না না, ওটা পিছনে কিছু। ঠিক আছে। আমার মনে হয় আর কোনো কারোর কোনো প্রশ্ন কমেন্টস নেই, তাহলে আমরা এখানেই এন্ড করি। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন দেওয়ার জন্য। রিনা মাতিজি কিছু প্রশ্নের জন্য হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না ওনাকে। হরে কৃষ্ণা। সবাই ভালো থাকবেন আপনারা। ধন্যবাদ, প্রণাম, আবার নেক্সট উইক দেখা হবে। হরে কৃষ্ণা। गौरांग कुटी भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।